హరే కృష్ణ అన్నందుకున్నా. సో మనం ఈరోజు ముందు రాధామాధవ్ కీర్తన చేసుకుని తర్వాత ప్రవచనాన్ని మొదలు పెడతామంట. జయ రాధ మాధవ కుంజ విహారీ జన వల్లభ గిరివరధారీ. జయ రాధ మాధవ కుంజ విహారీ జన వల్లభ గిరివరధారీ. జయ రాధ మాధవ కుంజ విహారీ గోపీజన వల్లభ గిరివరధారీ. జయ రాధ మాధవ కుంజ విహారీ జన వల్లభ గిరివరధారీ. జయ రాధ మాధవ కుంజ విహారీ గోపీజన వల్లభ గిరివరధారీ. రాధ మాధవ కుంజ విహారీ గోపీజన వల్లభ గిరివరధారీ. జయ రాధ మాధవ కుంజ విహారీ గోపీజన వల్లభ గిరివరధారీ. జయ రాధ మాధవ కుంజ విహారీ గోపీజన వల్లభ గిరివరధారీ. యశోదనందన వ్రజన రంజన యమునా తీరవనచారి. యశోదానంద వ్రజన రంజన జమునా తీరవనచారి. యశోదానందన వ్రజన రంజన యమునా తీరవనచారి. యశోదానందన వ్రజన రంజన జమునా తీరవనచారి. యశోదనందన వ్రజన రంజన యమునా తీరవనచారి. యశోదానందన వ్రజన రంజన జమునా తీరవనచారి. జయ రాధ మాధవ కుంజ విహారీ గోపీజన వల్లభ గిరివరధారీ. జయ రాధ మాధవ కుంజ విహారీ గోపీజన వల్లభ గిరివరధారీ. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ రామ. హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ రామ. హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Radha Madhav Jaya, Radha Madhav, Radha Madhav Jaya, Radha Madhav. Radha Madhav Jaya, Radha Madhav, Radha Madhav Jaya, Radha Madhav. Jagannatha Jaya, Jagannatha, Baladeva Jaya, Subhadra. Jagannatha Jaya, Jagannatha, Baladeva Jaya, Subhadra. Gauranitai Jaya, Gauranitai, Gauranitai Jaya, Gauranitai. Gauranitai Jaya, Gauranitai, Gauranitai Jaya, Gauranitai. Prabhupada Jaya, Prabhupada, Prabhupada Jaya, Prabhupada. Prabhupada Jaya, Prabhupada, Prabhupada Jaya, Prabhupada. शिल प्रभुपाद की, हरिनाम संकीर्तन की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। इकने आके बात में देगा तो హరే కృష్ణ. దండవత్ ప్రణాలు అందరికీ స్వాగతం. ఇప్పుడు మనం మంగళాచరణ చేసుకొని తర్వాత ప్రారంభిద్దాం. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనాశలాకయా
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। సో మనము నిన్న మొదలు పెట్టాము మొదటి అధ్యాయం మొదటి స్కందంలోంచి శ్రీమద్ భాగవతంలోంచి. సో మొదటి అధ్యాయం మొదటి స్కందం ఆరంభించిన తర్వాత మనము 3 శ్లోకాల గురించి మనం చర్చించుకున్నాం. 3, ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్. అయితే ఈ 3 శ్లోకాలు చర్చించుకున్నాము. ఇప్పుడు ఈరోజు మనము 4వ శ్లోకం నుంచి మనం ఆరంభిద్దామంట. మరి నిన్నటి చర్చ నుంచి ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను నేను. ఎవరు ఫస్ట్ ఆన్సర్ చెప్తారో, సమాధానం చెప్తారో చూస్తాము. నిన్న మనము చర్చించిన ఫస్ట్ శ్లోకం, మొదటి శ్లోకంలో లాస్ట్ లైన్లో లాస్ట్ ఏదైతే వర్డ్ శబ్దం ఉందో దాని గురించి మనం విశేషంగా చర్చించుకున్నాము. ఆ శబ్దం ఏంటి? లాస్ట్ వర్డ్. ఫస్ట్ శ్లోకంలో లాస్ట్ లైన్. వెరీ గుడ్. శ్రీహరి సందీప్ ప్రభు చెప్పారు ఆన్సరు. ధీమహి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఎస్. సో మనం ఈరోజు 4వ శ్లోకం నుంచి మనము చర్చ ఆరంభిద్దాం. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ 3 శ్లోకాస్లో చూసింది ఏంటంటే వ్యాసదేవులు వారు మనకి నిన్న ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు మనకి ఈ భాగవతం అంటే ఏమిటి, భగవంతుడు అంటే ఏమిటి, భాగవతంలో ఏ ధర్మాన్ని గురించి, భాగవత ధర్మాన్ని గురించి చెప్పారు. ఇంకా కపటి ధర్మాల గురించి వాటిని లెక్క చేయరు. అలా ఇంకొకటి మనము ఈ భాగవత ధర్మము, ఈ భాగవతము ఎంత రుచికరమైనది. సో మనందరినీ ఆహ్వానించారు వేదవ్యాసులు ఈ రుచిని ఆస్వాదించడానికి. సో ఈరోజు మనము 4వ శ్లోకం నుంచి చూస్తాము. ఈ యొక్క అధ్యాయం యొక్క పేరు ఋషులు అడిగిన ప్రశ్నలు. అవునా? సో ఈ ప్రశ్నలు ఇప్పుడు రాబోతున్నాయి. అంటే ఋషులు ఎక్కడ అడిగారు, ఎవరిని అడిగారు, ఆ విషయం గురించి ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ కావాల్సినది ఒక ఫస్ట్ 5 శ్లోకాలు ఉంటాయి. ఎవరు ఋషులు, ఎక్కడ, ఎవరిని అడిగారు, ఎలా అడిగారు, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇందులోంచి కూడా మనం ఎన్నో శిక్షలు నేర్చుకోవచ్చు. అవి చూసుకొని తర్వాత మనం ఈరోజే
ఆ 6 ప్రశ్నలు ఏమిటి అనేది కూడా చూసుకుందామంట. సరే, ఈరోజు మొదలు పెడతాం. ఈరోజు శ్లోకం 4వ నంబర్ది. నైమిషే నిమిషక్షేత్రే ఋషయః శౌనకాదయః సత్రం స్వర్గాయ లోకాయ సహస్రసమమాసత. తో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే నైమిషే నిమిష క్షేత్రే, నైమిషరణ్య అనే ఒక క్షేత్రం ఉంది, పుణ్యక్షేత్రము. అది అక్కడ అందరూ ఎంతమంది, సహస్ర సమమాసత, వేలాది మంది ఋషులు అక్కడ సమావేశమయ్యారు. ఎందుకు సమావేశమయ్యారు? అక్కడ ఒక యజ్ఞం చేయడానికి, ఒక 1000 సంవత్సరాల యజ్ఞం చేయడానికి అక్కడ సమావేశమయ్యారు. ఎవరి కోసం? భగవంతుడు మరియు భక్తుల యొక్క సంతృప్తి పరచడం కోసం. సో వీళ్ళందరి ఋషులకు ఎవరైతే అధిపతి, ఆయన పేరు శౌనక ఋషి. వీళ్ళందరూ అక్కడే ఎందుకు వచ్చి అక్కడే యజ్ఞం ఎందుకు చేయాలనుకుంటున్నారు అనే విషయాన్ని మనకు ప్రభుపాదుల వారు తాత్పర్యంలో వర్ణిస్తారు. వాయవీయ తంత్ర దాని ప్రకారం ఒకరోజు అందులో రాసింది, బ్రహ్మదేవుడు ధ్యానం చేస్తున్నాడు. ధ్యానం చేస్తూ ఈ విశ్వాన్ని మొత్తం ఒక చక్రం ఉంటుంది కదా, ఆ చక్రం లోపల దాన్ని, ఒక విశ్వాన్ని ఆయన ఊహించుకుంటున్నాడు అనమాట, అలా ధ్యానం చేస్తూ. అప్పుడు ఆ చక్రంలోని సెంటర్ మధ్య భాగంని ఎక్కడైతే ఫిక్స్ చేశారో పాయింట్, ఆ ప్లేస్ వచ్చేసి నైమిషారణ్య. అంతేకాకుండా వరాహ పురాణంలో రాస్తుంది ఏమిటంటే, ఇక్కడ గనక ఎవరైనా యజ్ఞాలు చేస్తే ఆ యజ్ఞాల ప్రభావం వల్ల ఆసురిక ప్రవృత్తి, అసురులు, వాళ్ళ యొక్క శక్తి హీనమైపోతుంది, తగ్గిపోతుంది. అందుకనే ఇవన్నీ తెలిసిన మన ఋషులు అక్కడికి వెళ్ళి ఈ తపస్సు అంటే యజ్ఞాలు చేయడానికి అక్కడికి చేరుకున్నారన్నమాట. సో ఇక్కడ మనకి ఎలా రాశారంటే శ్లోకంలో, అక్కడ యజ్ఞం యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటంటే భగవంతుడు మరియు భక్తులని సంతుష్టిపరచడానికి. మరి మీరు అనుకోవచ్చు, ఇది భగవంతుడిని సంతుష్టిపరచడానికి యజ్ఞం చేయడం ఎందుకు అని ఆ ప్రశ్న మీకు రావచ్చు. అందుకని ఆ ప్రశ్నకు జవాబు మనకి ప్రభుపాదుల వారు ముందుగానే ఈ తాత్పర్యంలో ఇచ్చేశారు. ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే, ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చారు మనకి. ఈ ఉదాహరణ ప్రకారం ఏంటంటే, భగవంతుడు విష్ణువుని, ఇది శాస్త్రంలోనే భాగవతంలోంచి 4వ స్కందంలోని ఈ యొక్క ఉదాహరణ వస్తుంది ఒక శ్లోకంలో, అది మనకు ప్రభుపాదులు ఇక్కడ ఇస్తున్నారనమాట. భగవాన్ విష్ణువుని ఒక పెద్ద చెట్టుకి సమానంగా పోల్చారంట. ఇది ఒక ఉదాహరణ అంతే. అయితే ఇందులో భగవాన్ విష్ణువు ఈ పెద్ద చెట్టులో మూలం అయితే, అందులో ఉన్న ఆ ఆకులు, మళ్ళీ పువ్వులు, పళ్ళు, ఇంకా అన్నీ, ఇవన్నీ దేవతలు, ఇంకా ఋషులు, మునులు, ఇంకా అన్ని రకాల జీవరాశులు అన్నమాట. అయితే మనము ఎలాగైతే నీళ్ళని మనం మూలంలో పోస్తే అది అక్కడి నుంచి అవి అన్ని చోట్లకి, ఆ చెట్టు, ఆ వృక్షంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఆకుకి, పువ్వుకి, పండుకి ఆ యొక్క నీరు చేరుకుంటుంది, అవునా? అన్నిటికీ అందుకుంటుంది. అలాగే మనం ఇక్కడ, ఇది విష్ణువు వచ్చేసి మూలం, అన్నిటికీ మూలాధారం. కాబట్టి విష్ణువు నుంచే అన్ని జీవరాశులకి శక్తి అనేది ప్రధానమవుతుంది. అందుకని మనం విష్ణువుని సంతుష్టపరిస్తే ఇంకా అవన్నీ దేవతలు, అన్ని రకాల జీవరాశులు, మనుష్య జాతితో సహా అందరూ సంతృప్తి చెందుతారు. అందుకని మన ఋషిమునులు ఏంటంటే భగవంతుణ్ణి సంతుష్టపరచడానికని ఇక్కడ వచ్చి యజ్ఞం చేస్తున్నారు. దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే మొత్తం మానవ జాతి, మొత్తం జీవరాశికే ఎంతో బాగు జరుగుతుంది, శుభం జరుగుతుంది, కళ్యాణం, మానవ కళ్యాణం అన్నమాట. వీళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే అందరికీ, మానవ జాతికి ఎలా మనం ఇప్పుడు కలియుగ ప్రభావం, కలియుగం వచ్చేసింది కాబట్టి వీళ్ళందరికీ ఎలా మనము ఒక మేలు చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ వాళ్ళు యజ్ఞానికి వచ్చారు చేయడానికి. సో ఇది సాధువుల ఒక లక్ష్యం, అంటే లక్షణం, అదే లక్ష్యం వాళ్ళది. సో అందరినీ ఎలా ఉద్ధరించాలి, ఇక్కడ ఉన్న బద్ధజీవులు ఇంత కష్టపడుతున్నారు, దుఃఖంలో ఉన్నారు, వాళ్ళని ఎలా మనం సహాయం చేయగలం, వాళ్ళని ఎలా ఉద్ధరించగలం అనేది ఎప్పుడు ఆలోచిస్తూ వాళ్ళు దానికోసం కార్యాలు చేస్తుంటారు అన్నమాట. అందుకనే ప్రభుపాద వారు ఇక్కడ అన్నారు, ఈ యుగంలో, కలియుగంలో మనము ఏ యజ్ఞం చేస్తామంటే
భగవంతుడి నామ సంకీర్తన యజ్ఞాన్ని మనము అందరము చేస్తాము. ఎందుకు? దీనివల్ల మనకు శుద్ధీకరణ అవుతుంది, మనము భగవంతుడి ధామానికి చేరుకుంటాము. దానితో పాటు ఇక్కడున్న అన్ని జీవరాశులకి, మనుషులకే కాదు, పశువులకి, పక్షులకి, అందరికీ ఒక లాభం, ఆధ్యాత్మిక రూపంగా ఎంతో లాభం వాళ్ళు పొందుతారన్నమాట. అందుకనే మనము కూడా ఈ విషయాన్ని గ్రహించి, మనము కూడా వైష్ణవులము కాబట్టి మనము మన కోసమే జపం చేయకుండా, మన కోసం ఎలాగో మనం జపం చేస్తాం అలాగే నామ సంకీర్తన ఇంకా జపము అంత మానవ జాతి అన్ని జీవరాశుల కళ్యాణం కోసం కూడా చేయాలన్నమాట. ఈ విధంగానే ఇక్కడ మొత్తం ఉన్న భౌతిక జగతంలో మనము శాంతి, సమృద్ధి ఇవన్నీ చూడగలుగుతాం. లేకపోతే శాంతి, సమృద్ధి అనేది ఉండదు. అశాంతి, ఎప్పుడు దెబ్బలాటలు ఇవే ఉంటాయన్నమాట. మీరు బయట చూస్తున్నారు కదా, ఇప్పుడు ఇంకా ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయో ఇవన్నీ సమస్యలకి ఇదే సమాధానం అన్నమాట. అందుకని మనము కూడా ఈ జపం చేస్తాము. ఇప్పుడున్న ఈ కరోనా యొక్క పాండమిక్ వైరస్ ఎలాగైతే అందరినీ పీడిస్తుందో దానికోసం అందరికీ బాగుండాలనేసి, ఈ యొక్క దీని నుంచి ముక్తి తొందరగా లభించాలనేసి మనము కూడా ఈ సాధువుల వలె వైష్ణవులం కాబట్టి మనము కూడా ఏదో ఒకటి చేయాలన్నమాట. అందుకే ఈ సత్సంగం చేస్తున్నాము. మరి మనము కూడా ఇండివిజువల్గా ప్రతి ఒక్కరూ ఒక కాంట్రిబ్యూషన్ చేయొచ్చు. అంటే ఎలా మనము యోగదానం చేయొచ్చు అంటే మనం కూడా మాల ఎక్స్ట్రా చేయొచ్చు అనమాట. నేను డైలీ ఒక మాల ఎక్స్ట్రా చేస్తాను దీనికోసం ఇప్పుడు. సో మీరందరూ కూడా ప్రయత్నించవచ్చు అలా. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం నెక్స్ట్ శ్లోకానికి వెళ్దామంట, 5వ నంబరు. తయేకదాతు మునయః ప్రాతుర్హుతహుతాగ్నయః సత్కృతం సూతమాసీనం ప్రప్రచురిదమాదరాత్. తో ఒకరోజు వాళ్ళు పొద్దున వాళ్ళు చేసుకునే కార్యాలను ముగించుకున్న తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేశారంటే శ్రీల సూత గోస్వామి కోసం ఒక మంచి వ్యాసాసన్ని రెడీ చేశారనమాట. తయారు చేసి అక్కడ ఆయనకి ఎంతో ఆదరపూర్వకంగా ప్రణామాలు చేసి ఆయనను అక్కడ కూర్చోబెట్టి ఆయన కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగారు. ఇక్కడ మనకి ఈ విషయం చెప్పారు. సో వ్యాసాసన అనేది వ్యాసాసన అంటారు. ఎందుకు దాన్ని వ్యాసాసన అంటారంటే, మనము ఏదైతే ఆ వ్యాసాసనలో కూర్చొని ఎవరైతే చెబుతారో ఈ శాస్త్రాల గురించి, శాస్త్రాలలోంచి వాళ్ళందరూ కూడా వ్యాసుడు దేవుణ్ణి ప్రతినిధిత్విస్తున్నారు. అంటే వ్యాసదేవుడు ఏదైతే మనకు శాస్త్రాల్లో చెప్పారో అదే విషయాలని పరంపరలో అదే విధంగా ఏమాత్రం మార్చకుండా వాటిని మనకు అందిస్తారనమాట. అది అందుకని దాన్ని వ్యాసాసన అంటారు. వ్యాసదేవుణ్ణి ఆయన ప్రతినిధిత్వం చేస్తున్నాడని. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనకి ఇక్కడ సూత గోస్వామి ఆయన ప్రతినిధిత్వం చేస్తున్నాడు. ఆయన ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకున్నాడు పరంపరలో? ఆయన మనం చెప్పుకున్నాం కదా, సుఖదేవ్ గోస్వామి పరీక్షిత్ మహారాజ్కి భాగవతం చెప్పినప్పుడు అదే సమావేశంలో కూర్చొని విన్నాడు సూత గోస్వామి. అవునా? సో ఆ సూత గోస్వామి ఇక్కడ మనకి మళ్ళీ వచ్చాడు ఈ నైమిషారణ్యంలో. అదే శ్రీమద్భాగవతాన్ని ఇక్కడ చెప్పబోతున్నాడు. దానికి ముందు వీళ్ళు కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతారు. ఆ ప్రశ్నలకు ఆయన సమాధానం చెప్పి తర్వాత ఆ పరీక్షితు మరియు సుఖదేవ్ గోస్వామి మధ్యలో జరిగిన చర్చ విషయము ఆరంభిస్తారు. సో ఇంకా ప్రభుపాదులు ఇక్కడ రాస్తున్నారు, ఎవరైతే ఇలా వ్యాసాసన మీద కూర్చుంటారో వాళ్ళందరూ వాళ్ళ ఇంద్రియాలని నిగ్రహించుకొని ఉండవలసిన వాళ్ళు, గోస్వాములై ఉండవలసిన వాళ్ళు ఉండాలి. వాళ్ళైతేనే మన భాగవతం మీద సరిగ్గా నేర్చుకొని సరిగ్గా వాళ్ళు సరైన విధంగా చెప్పగలరు, శాస్త్రాలని వర్ణించగలరు. మనము అలా వ్యాసాసన నుంచి ఎలా చెప్పాలి అనేది చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అలాగే మనం ఎలా వినాలి అనేది కూడా ప్రభుపాదులు రాస్తున్నారు ఇక్కడ. ఈ యొక్క దివ్య సందేశాన్ని మనము ఎంతో శ్రద్ధతో, నమ్రతతో మనము సరైన వ్యక్తులతో ద్వారా వినాలన్నమాట. సో ఇక్కడ ఆ సరైన వ్యక్తి ఈ సూత గోస్వామి. అది ఎలా అనేది మనకి వచ్చే శ్లోకాల్లో తెలుస్తుంది. ఇక్కడ నెక్స్ట్ మన ఋషులు అంటే శౌనక ఋషి అందరి తరఫున ఆయన ఈ ఒక సూత గోస్వామిని ఆయన యొక్క గుణాలని వర్ణిస్తాడు అనమాట. అదే మనకు నెక్స్ట్ 3 శ్లోకాల్లో ఉంటుంది. ఆ నెక్స్ట్ 3 శ్లోకాల్లో ఆయన వర్ణిస్తాడు అనమాట. ఇప్పుడు మనం అది చూద్దామంట. ఎందుకు సూత గోస్వామి ఒక యోగ్య వ్యక్తి, ఈ యొక్క ప్రశ్నలకు అర్హుడు ఆయన ఆన్సర్ చేయడానికి, సమాధానం ఇవ్వడానికి, మరియు భాగవతం కూడా ఆయన ఇది చెప్పడానికి, ప్రచారం చేయడానికి.
సో మనం చూద్దాం అది. ఇది చాలా మంచి ఇవన్నీ లక్షణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ లక్షణాలు అవసరం అన్నాడు. మనం అందరం అలాంటి లక్షణాలు అలవర్చుకోవాలి. మనం కూడా ఇలా ప్రచారం చేయాలి అనుకుంటే. ఋషయః ఊచుః త్వయా ఖలు పురాణాని సేతిహాసాని చానగ ఆఖ్యాతానప్యధితాని ధర్మశాస్త్రాని యాన్యుత. ఇది 6వ శ్లోకం. మనం 3 శ్లోకాలు ఒకేసారి చూసుకుందామంట. మళ్ళీ మూడింటిని ఒకేసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా డిస్కషన్ కూడా చేద్దామంట. 7వ నంబర్ శ్లోకం వచ్చేసి యాని వేదా విదాం శ్రేష్టో భగవాన్ బాదరాయణః అన్యే చ మునయః సూత పరావరా విదో విదుః. 8వ నంబర్ శ్లోకం వెత్తత్వం సౌమ్య తత్సత్వం వెత్తత్వం సౌమ్య తత్సర్వం తత్వతస్తద్ అనుగ్రహాత్ బ్రూయుః స్నిగ్ధస్య శిష్యస్య గురవో గుహ్యమప్యుత. సో ఇక్కడ మనకి ఎన్ని గుణాలు ఉన్నాయో, ఆయనకు అన్ని మంచి యోగ్యత లక్షణాలు ఉన్నాయో అవి మనకి ఇక్కడ వర్ణిస్తున్నారు అన్నమాట సూత గోస్వామికి. సో ఏం చెప్పారు ఆయనకి, మీరు అనగా అంటే ఆయనకి ఏ రకమైన ఇది చెడు అలవాటులు లేవు. ఇవి మెయిన్గా ఏవి అంటే, ఈ చెడు అలవాట్లు అంటే ఏమిటి అంటే ప్రభుపాదుల వారు మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఇవి మన 4 ఏవైతే చెడు అలవాట్లు ఉన్నాయో, మన 4 నియమాలు 4 నియమాలు ఏవైతే మనం పాటిస్తామో కృష్ణ భావనామృతంలో అవే. అదే అవైద్య స్త్రీ సంఘం అని చేయకూడదు, మాంసాలు ఇలాంటివి తినకూడదు, మాంసము, మరియు ఇది మన సిగరెట్టు ఇలాంటివి, బీడి, ఇంకా ఇలాంటి మందు ఇలాంటివి తాగకూడదు. ఇంకొకటి ఆయన ఏ రకమైన జూదము ఆడకూడదు. ఇవి 4 రకాలైన చెడు అలవాట్లు ఆయనకు ఉండకూడదు. అలాగే ఈ సూత గోస్వామికి అలాంటివి ఏమీ లేవు. ఇంకొక క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే ఆఖ్యాతాని అధీతాని అన్నారు. ఆఖ్యాతాని అధీతాని అంటే ఈయన ఈ అన్ని శాస్త్రాలని బాగా చదివాడు, మరియు చాలాసార్లు ఎన్నో చోట్ల దీన్ని వర్ణించాడు కూడా. అంటే చాలా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అనమాట. అందుకనే ఈయనని ఇలా ఆఖ్యాతాని అధీతాని అని కూడా అన్నారు. ధర్మశాస్త్రాన్ని అన్ని ధర్మశాస్త్రాల్లో ఆయన నిపుణుడు అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వేద విదాం శ్రేష్ఠ. వేద విదాం శ్రేష్ఠ అంటే ఆయన ఎంతోమంది ఇలా ఉండొచ్చు, కానీ అందరిలోనూ ఈయన శ్రేష్ఠుడు. ఈ వేదాలు తెలిసిన వాళ్ళలో కూడా ఈయన ఒక శ్రేష్టమైన వ్యక్తి అదనమాట. ఇంకొకటి ఈయనకున్న గుణం ఏంటంటే సౌమ్యం అంటే ఆయన చాలా శుద్ధమైన మనిషి. అంతేకాకుండా ఇంకా చాలా సరళమైన సహజమైన మనిషి అనమాట. సింపుల్, ప్యూర్, ఇంకా సింపుల్. ఇంకోటి వచ్చేసి ఆయనకున్న లక్షణము స్నిగ్ధస్య అంటే చాలా నమ్రతపూర్వకంగా ఉంటాడు అనమాట, నమ్రత భావనతో. సో ఇక్కడ మనకి ప్రభుపాదుల వారు కొన్ని ముఖ్యమైన పాయింట్స్, ఈ విషయాలు ఏవి చెప్తాడో అవి మనం చూద్దాం ఈ 3 శ్లోకాలు కలిపి. ఒకటైతే మనం చర్చించుకున్నాము, 4 నియమాలు అందరూ మనం పాటించాలనే విషయము. ఇంకొకటి ఏంటంటే ప్రభుపాదుల వారు రాస్తారు, ఇది మనము చదవడము, భాగవతం కానీ ఈ శాస్త్రాలు కానీ మనము ఓన్లీ చదవడము వినడమే కాకుండా ఇది మరొకరికి కూడా మనము ప్రచారం చేయాలి. అప్పుడే మనకు అసలైన లాభం దీన్ని దక్కుతుంది అని. ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడైతే చదువుతామో మళ్ళీ వింటామో అప్పుడు గుర్తుంటుంది మనకి, కొంచెం అర్థమవుతుంది కూడా. కానీ ఎప్పుడైతే వాటిని మనం ఆచరించి అదే మళ్ళీ ఇంకొకరికి చెబుతామో అప్పుడు మనకు దాని యొక్క విలువ, దాంట్లో ఉన్న మనకు అర్థం ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది. అంతేకాకుండా దాని మీద మనకు విశ్వాసం కూడా పెరుగుతుంది. మనకు ఆ జ్ఞానం సాక్షాత్కారం అవుతుంది ఎప్పుడైతే మనం దాన్ని అర్థం చేసుకొని అవలంబించుకొని ఆచరించి మళ్ళీ ప్రచారం చేసినప్పుడు. అలా మనం ఆచరణ చేసి ప్రచారం చేయాలి. ఆచరణ చేయకుండా ఓన్లీ వినేసి చెప్పేయకూడదు. అంటే మనం ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళకి చెప్తున్నాం అనుకో, ఎవరికైనా మీరు సిగరెట్ తాగొద్దు అని, సో మనం ముందు సాగకూడదు, తర్వాత వాళ్ళకి చెప్పొచ్చు, లేకుండా మనకు ఆ అధికారం ఉండదు అన్నమాట. అది. సో మనం ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం సరైన వ్యక్తుల ద్వారా వినాలి. ఎవరైతే గురు శిష్యు పరంపరలో ప్రామాణికమైన గురు పరంపరలో వస్తున్నారో ఆ భక్తుల మాధ్యంతోనే వినాలి. శుద్ధ భక్తుల ద్వారా రచించిన ఇలాంటి గ్రంథాలు మనము తాత్పర్యాలు నుంచి మనం నేర్చుకోవాలి అని. సో ఇలా చెప్తున్నారు అన్నమాట ప్రభుపాద్. ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఈయనని పొగిడారనమాట.
నువ్వు ఎవరైతే అంటే శిష్యస్య గురవో గుహ్యమప్యుత, నువ్వు ఎంత మంచి శిష్యుడు అంటే నీకు గురువులు అన్ని రహస్యాలు, వేదాల్లో ఉన్న రహస్యాలన్నీ నీకు చెప్పారు. ఎందుకంటే నువ్వు ఎంత మంచి, నీకు నీ మంచి మంచి లక్షణాలు ఉన్నాయి కదా, అందుకని గురువులు నీతో ఎంతో ప్రసన్నులై నీ పట్ల నీకున్న భక్తి శ్రద్ధల పట్ల చూసి, నీ యొక్క లక్షణాలు, నీ యొక్క వ్యవహారం చూసి ఎంతో నీతో ప్రసన్నులై నీకు ఎన్ని రహస్యాలు ఉన్నాయో వేదాంతాల్లో అన్ని విషయాలు నీకు చెప్పేశారు. అందుకనే నువ్వు యోగ్య వ్యక్తుడివి. ఇందులోంచి మనం ఏమి నేర్చుకుంటామంటే, ప్రభుపాదులు వారు రాస్తారు, మన ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో విజయాన్ని మనం ఎలా సాధిస్తాం, దానికి సీక్రెట్ ఏంటి, రహస్యం, మన విజయానికి, మన ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో విజయం సాధించడానికి, అంటే మనం ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఉన్నతి చెంది భగవానికి చేరుకోవడానికి మార్గానికి వెళ్ళడానికి ఆ రహస్యం ఏంటి, ఎలా మనం వెళ్ళగలుగుతాం, కీ అదేమిటంటే ఇక్కడ చెప్తారు, సాటిస్ఫైయింగ్ స్పిరిచువల్ మాస్టర్. మనం ఎప్పుడైతే మన గురువులను సంతుష్టపరుస్తామో, మన యొక్క భక్తి ద్వారా, మన యొక్క శ్రద్ధ ద్వారా, మన యొక్క సేవ ద్వారా, మన యొక్క వ్యవహారం ద్వారా, మన యొక్క ఆచరణ ప్రసరణ ద్వారా, ఎప్పుడైతే మన గురువులు మన మీద మన పైన ప్రసన్నులవుతారో మనల్ని చూసి, అప్పుడు మనకు అది సార్థకం మన జీవితానికి. అప్పుడు దాని ద్వారా మనం వాళ్ళ యొక్క కృప, శుద్ధ భక్తులు ఎప్పుడైతే కృప మనకు లభిస్తుందో అప్పుడే మనం భగవద్ధానికి చేరుకోగలం. భగవంతుడు మనల్ని పిలుచుకొని వెళ్తారు. ఎందుకంటే భగవంతుడికి నేను ఎవరో భగవంతుడికి ఎవరు చెప్పేది, మన గురు పరంపర ద్వారానే ఆ యొక్క సందేశం, ఈయన మంచి భక్తుడు, ఈయనని మీరు భగవద్ధామానికి తీసుకెళ్ళొచ్చు, ఈయన యోగ్య వ్యక్తి, మీరు ఈయన పైన దయతలచి కృప చూపించండి అని కృష్ణుడికి గురు పరంపర ద్వారా గురువులు కృష్ణుడికి నివేదన పంపిస్తారు. అప్పుడే కృష్ణుడు మన మీద కృప కలిగి మనకు ఈ యొక్క భక్తిని, ప్రేమని ప్రసాదిస్తాడు, భగవద్ధామానికి చేరుకునే అవకాశాన్ని ఇస్తాడనమాట. అదే మన విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూరు, మనం ప్రతిరోజు పొద్దున మంగళారతిలో గురువాష్టకం పాడుకుంటాం కదా, గురువాష్టకం పాడుకుంటాం కదా, లాస్ట్ ఏదైతే అందులో శ్లోకం ఉందో, యస్య ప్రసాదాత్ భగవత్ ప్రసాదో యస్య ప్రసాద నగతి కుతోపి అని రాశారు. అంటే ఏమిటి, ఎప్పుడైతే మనము గురువులను వాళ్ళని సంతుష్టపరుస్తామో అప్పుడే మనకి భగవంతుడు కూడా సంతృష్టి చెందుతాడు. ఎప్పుడైతే మనము గురువులని లెక్క చేయమో, వాళ్ళని ఆదరించమో, వాళ్ళ చెప్పిన విషయాల్ని పాటించమో, అప్పుడు మీకు ఆ పరంగతి లభించే అవకాశం లేదు అనేసి మన విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్ చెప్తారు. అందుకే మనం ప్రతిరోజు పొద్దున గురువాష్టకం సంసారదావా నలలీలలో కానీ పాడతాం కదా, అది యాక్చువల్లీ మనము మన గురువు పట్ల మనకున్న కృతజ్ఞత మరియు ఆదరణని ప్రదర్శిస్తున్నాం. అంతేకాకుండా గురువు యొక్క గుణగానం చేస్తాం అనమాట. మనం తెలుసుకోవాలి మనం ఏంటి అనేది, అది ప్రతిరోజు. అందుకే మనము సంసారదావా పాడతాం అన్నమాట పొద్దున. ఫస్ట్ గురువు పూజ చేసి తర్వాత హరే కృష్ణ నామంతో పూజ చేస్తాం, అవునా? ఓకే, ఇప్పుడు మనము ప్రశ్నలకు వస్తాము. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు 9వ నంబర్ శ్లోకం నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో మీరు చూడండి, వీళ్ళు అడిగే 6 ప్రశ్నలు ఏమిటి అని చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే దీనివల్లనే మనకు అందరికీ కూడా లాభం వస్తుంది, వాళ్ళకొక్కటే కాదు, మనందరి మానవ జాతికి లాభం వచ్చే విధంగా వాళ్ళు ప్రశ్నలు అడుగుతారు సూత గోస్వామిని. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి, మొదటి ప్రశ్న 9వ నంబర్ శ్లోకంలో వస్తుంది, మీరు కావాలంటే నోట్ చేసుకోవచ్చు. సో మనం ఈ ప్రశ్నను డైరెక్ట్గా చూద్దామంట. ఇక్కడ చెప్తున్నారు, అందరి ప్రజలకి అన్నిటికన్నా ఉత్తమమైనది, అసలైన మంచితనము, మంచి విషయము, ఉత్తమమైన విషయము ఏమిటి అని అందరికీ అర్థమయ్యేలా చెప్పండి. అన్నిటికన్నా మంచి ఉత్తమమైన విషయం, మార్గము దేనివల్ల జరుగుతుంది, మంచి శుభము జనాలకి, అందరికీ ప్రజలకి మీరు అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పండి అని. సో ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఎందుకు అలా అడుగుతున్నారు అంటే, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకు తెలుసు ఈ కలియుగంలో ఎవరైతే మనుషులు ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క లక్షణాలు వాళ్ళకు తెలుసు. అందుకే వాళ్ళ పట్ల దయ కలిగి ఫస్ట్ ప్రశ్న వాళ్ళు అందరి కోసం అడుగుతున్నారు. సాధారణ
ప్రజలందరూ ఈ లోకంలో ఎవరైతే ఉన్నారో మానవ జాతి వాళ్ళందరి కళ్యాణం కోసం ఫస్ట్ వాళ్ళకి ఏది అయితే మంచిది, వాళ్ళకి ఏది చేస్తే మంచిది, ఏది వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి, అసలైన విషయము పాటించాలి జీవితంలో వాళ్ళకి మంచి జరగడానికి ఎలా అనే విషయాన్ని వాళ్ళు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ కలియుగ వాసుల యొక్క లక్షణాలను కూడా వాళ్ళు వర్ణిస్తారు నెక్స్ట్ శ్లోకంలో. ఈ శ్లోకం మీరు కావాలంటే కంఠస్థం చేసుకోవచ్చు. 10వ నంబర్ శ్లోకం మనం శ్రవణం చేద్దాము. ప్రాయేణాల్పాయుషः సవ్య కలేవస్మిన్ యుగే జనః మందాః సుమందమతయో మందభాగ్యాహుపాదృతాః. తో ప్రాయణ అల్పాయుష సభ్య. ఇక్కడ కలియుగంలో వాళ్ళ లక్షణాలు ఏంటి? వాళ్ళ అల్ప ఆయుషం అంటే చాలా లైఫ్ టైం చాలా తక్కువ అనమాట. వాళ్ళ ఆయువు చాలా తక్కువ. ఉన్న యుగాల్లో ముందు ఉన్న వాళ్ళలో ఆయువు చాలా ఉండేది, చాలా రోజులు వాళ్ళు బతికేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే తక్కువ రోజులు బతుకుతున్నారు అనమాట, వెంటనే చచ్చిపోతున్నారు. అంటే వాళ్ళ ఆయువు తగ్గిపోయింది. మామూలుగా కలియుగంలో 100 ఏళ్ళు ఉంటుంది మామూలుగా యావరేజ్, సుమారుగా జీవిస్తారు శాస్త్రాల ప్రకారం. కానీ ఇప్పుడు మనం చూస్తాం 100 ఏళ్ళు కూడా ఎవరు జీవించడం లేదు, 70, 80 అలా జీవిస్తున్నారనమాట. సో ఎందుకు ఇంకా ఇప్పుడు తగ్గిపోతుంది? మనం రాను చూస్తున్నాము, మనం ప్రతి తరానికి ఇంకా ఈ యొక్క ఆయువు అనేది మెల్లిమెల్లిగా ముందు తరం వాళ్ళు 100 ఏళ్ళు బతికేవాళ్ళు, తర్వాత 90, తర్వాత 80, ఇప్పుడు 70 అలా వచ్చేస్తుంది. ఎందుకు తగ్గుతుంది? దీనికి గల కారణం ఏంటి? కలియుగం ఒక కారణం అయితే ప్రభుపాదుల వారు అంటారు ఇంకో ముఖ్య కారణం ఉంది. అదేం కారణం అంటే మనము జీవించే జీవన విధానము. మనము సరైన జీవన విధానం ఎలా జీవించాలో మనిషి అలా జీవించడం లేదు. అంటే దేనికి సంబంధించి చెప్తున్నారు ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ రాస్తారు. మనము సరైన పద్ధతిలో, సరైన సమయంలో, సరైన పదార్థాలు మనము స్వీకరించటం లేదు. మనము ఆహారం తీసుకుంటాం కదా, ఒక పద్ధతిలో తీసుకోవాలి. ఏ ఆహారం తీసుకోవాలి, ఏ సమయంలో తీసుకోవాలి, ఎంత తీసుకోవాలి, ఇది మనం సరిగ్గా పాటించడం లేదు. ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు, ఎక్కడ పడితే అక్కడ, ఏది పడితే అది తినేస్తుంటాం అనమాట. ఇది ఒక ముఖ్య కారణం మన యొక్క ఆయువు తగ్గడానికి. మీకు తెలిసే ఉంటుంది, చాలామంది వినే ఉంటారు, డాక్టర్లు కూడా చెప్తారు ఇది ఒక ముఖ్య కారణం. ఇంకొకటి అలాగే పడుకోవడం, మళ్ళీ విహారం, ఇవన్నీ మనం ఏవైనా హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయో, అలవాట్లు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనము నియంత్రిత భావంగా అంటే నియంత్రిత రూపంలో చేసి జాగ్రత్తగా ఉంటే అప్పుడు మన జీవన విధానం సరిగ్గా పెట్టుకుంటే అప్పుడు మనం కొంచెం ఆయువు ఎక్కువ అవుతుంది. ఇదనమాట. ఇంకొకటి వచ్చేసి నెక్స్ట్ కళావస్మిన్ యుగే జన మంద సుమందమతయో మంద భాగ్యా ఉపాదృతా. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు వాళ్ళు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కలియుగం వాళ్ళకి. ఏమంటే కళావస్మిన్ ఎప్పుడు కొట్లాడుకుంటూ ఉంటారంట. కలియుగ అంటే కలహ అనమాట, ఎప్పుడు కొట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. మళ్ళీ వాళ్ళు చాలా లేజీ అన్నమాట. ఇంకొకటి వచ్చేసి వాళ్ళు ఒకవేళ కొంచెం బుద్ధిమంతులు ఏదో చదువుకున్నా కానీ ఏమవుతుందంటే సొసైటీలో చాలామంది చీటర్స్ ఉన్నారు. కపటి మనుషులు, కపటి గురువులు, దొంగ గురువులు, ఇలాంటి వాళ్ళు అందరూ ఉంటారన్నమాట, బోగస్ వాళ్ళన్నీ తప్పుడు శిక్షలు ఇచ్చేసి వాళ్ళందరినీ కూడా ఎవరైతే సామాన్య ప్రజలు ఉంటారో వాళ్ళందరినీ కూడా తప్పుదారి పట్టిస్తున్నారు అన్నమాట. ఇదొక సమస్య కలియుగ వాసులకి. ఇంకోటి మందభాగ్య, వాళ్ళు చాలా మందభాగ్యులు, అన్లక్కీ. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఉపాదృత అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడూ డిస్టర్బ్డ్గా ఉంటారనమాట. ఎప్పుడు ప్రశాంతం ఉండదు వాళ్ళ లైఫ్లో, ఎప్పుడు ఏదో ఒక చింత, ఏదో ఒక టెన్షను, అదనమాట. మనం చూస్తే ఉన్నాం ఈ లక్షణాలన్నీ ఉన్నాయి కలియుగ వాసుల్లో. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ భాగవతంలో ముందే చెప్పేశారు. సో ఇవన్నీ విషయాలు మనకి ఇక్కడ ప్రభుపాదుల వారు చెప్తారు. ఇంకొక పాయింట్స్ కూడా చెప్పారు. ఇవన్నీ ఇంకో కారణం ఎందుకు ఇలా అవుతుంది అంటే ప్రభుపాదుల వారు చెప్తారు ఏంటంటే, ఎందుకు జనాలకి దీని పట్ల అలసట, లేజినెస్ అన్నారు కదా, అలసట అంటే దేని పట్ల అసలు అలసట, వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు, ఆసక్తి లేదు. మనము భక్తి చేయాలి, ఆత్మసాక్షాత్కారం అంటే ఏమిటి, జీవిత లక్ష్యం అంటే ఏమిటి, భగవంతుడు అంటే ఎవరు, ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి వాళ్ళకు లేదు. దానికి ఎందుకు అలా లేదు అంటే ఒక కారణం చెప్తారు ప్రభుపాదుల వారు. మన యొక్క ఎలాగైతే మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్, మన చదివించే స్కూళ్ళు, కాలేజీలో ఒక వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో అది తప్పు వ్యవస్థ. అది ఎప్పుడు మనకి ఈ యొక్క శిక్షణ ఇవ్వదు. మనము మన ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని, మన జీవిత లక్ష్యం ఏంటి అనే విషయాలు మనకు చెప్పదు. అది ఒక లోపము, మనకున్న ప్రస్తుతం విద్యా సంస్థలు వ్యవస్థ ఒక లోపం అని ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ చెప్తున్నారు.
సో ఇది ఒక కలియుగ వాసుల యొక్క లక్షణాలు అనమాట. అందుకనే ప్రభుపాద ఇది మన ఋషులు ఇంకో ప్రశ్న అడుగుతున్నారు అందరూ ప్రజల కోసమే. మళ్ళీ ఏమడుగుతున్నారంటే నెక్స్ట్ శ్లోకంలో 11వ నంబర్ శ్లోకంలో చెప్తున్నారన్నమాట. ఈ ఎన్నో శాస్త్రాలు ఉన్నాయి మనకు, ఎన్ని శాస్త్రాలు, వేదాలు, ఎన్ని శ్లోకాలు, ఇన్ని పురాణాలు, ఇన్ని ఇతిహాసాలు ఉన్నాయి. మరి ఈ కలియుగ వాసుల ముందే తెలివితేటలు తక్కువ సమయం ఉంది, వాళ్ళకి అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు, ఆసక్తి లేదు, అలసట, వీళ్ళకి ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్, సమస్యలు, ఎప్పుడు టెన్షన్లో ఉంటారు. వీళ్ళు ఎప్పుడు ఈ అన్ని వేదాలు చదివి అందులో సారాన్ని ఎలా గ్రహిస్తారు? గ్రహించలేరు. కాబట్టి వాళ్ళు అడుగుతారు, ఆయన ప్రశ్నిస్తారు, మీరే అన్ని వేదాల యొక్క సారం ఏమిటి, అదొకటి మనందరికీ ఉపయోగపడేలా, అందరి మానవ జాతికి ఉపయోగపడేలా మీరు చెప్పండి అనేసి రెండవ ప్రశ్న అడిగారు 11వ నంబర్ శ్లోకంలో. దీనివల్ల అందరు మానవులు ఎవరైతే ఈ యొక్క ప్రశ్నకు ఉత్తరం, సమాధానం ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి లభిస్తుందో, వాళ్ళు పాటిస్తారో, అప్పుడు ఏమవుతుంది, వాళ్ళ ఒక జీవితంలో హృదయపూర్వకంగా సంతృప్తి చెందుతారు. అలాంటి ఒక శాస్త్రంలోని ఒక సారాన్ని ఏమిటి అది అనేది మీరు మాకు చెప్పండి అనేసి రెండవ ప్రశ్న అడుగుతారు. తర్వాత మూడవ ప్రశ్న, అది వచ్చేసి 12వ శ్లోకంలో. 12వ శ్లోకంలో మూడవ ప్రశ్న అడుగుతారు. ఇది ఏమిటంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఇంకా మనం ఇక్కడ నుంచి ఈ రెండు అడిగారు ప్రశ్నలు, మూడో ప్రశ్న నుంచి ఈ ప్రశ్నలు అడుగుతారు. ఇక్కడ డైరెక్ట్ అడుగుతారు, ఈ కృష్ణుడు దేవకి వసుదేవుల గర్భాన్ని నుంచి జన్మించాడు, తో ఈ జన్మించినందుకు గల కారణం ఏమిటి? ఎందుకు కృష్ణుడు ఆవిర్భవించాడు ఈ భూమి మీదికి? ఆయన యొక్క కర్తవ్యం ఏమిటి? ఏ కర్తవ్యంతో ఆవిర్భవించాడు అనే విషయాన్ని ప్రశ్నగా అడుగుతారు. ఇదనమాట ఇంకొక ప్రశ్న. ఇవన్నిటికీ ఉత్తరాలు ఉంటాయి, అవి నెక్స్ట్ సమాధానాలు అన్నీ సూత గోస్వామి చెబుతారు. అది నెక్స్ట్ చాప్టర్, నెక్స్ట్ రెండవ అధ్యాయం, మూడో అధ్యాయంలో సమాధానాలు చెప్తారు. మనం ఇప్పుడు చూసుకుందామంట. ఇప్పుడు మాత్రం మనం ప్రశ్నలు చూద్దాము. ఇప్పుడు మనం అడగొచ్చు, ఇదేంటి ఇప్పటివరకు ప్రజలు అందరు బాగోగుల కోసం అడుగుతున్నారు, ఇప్పుడు మళ్ళీ భగవంతుడు ఎందుకు వచ్చాడు అని ఎందుకు అడుగుతున్నారు? దీనివల్ల ప్రజలకేం ఉపయోగం అంటే, జనాలకేం ఉపయోగం అంటే, సాధువులు తెలుసు, ఎవరికైతే ఈ కృష్ణుడి గురించి జ్ఞానం కలుగుతుందో, ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి కృష్ణుడి యొక్క జననం మరియు ఆయన యొక్క కర్తవ్యం, ఆయన లీలలు గురించి ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటాడో, అవి దివ్యం అని తెలుసుకుంటాడో, అప్పుడు అది తెలిసినాక అందరి జీవులకి దాని ద్వారా వాళ్ళు ఉద్ధరిస్తారు, ముక్తిని లభిస్తారు, భక్తిని లభిస్తారు. ఇవన్నీ చాలా లాభాలు ఉన్నాయి. అందుకనే వీళ్ళు ఎలాంటి ప్రశ్న అడుగుతున్నారంటే, దీనివల్ల ప్రతి ఒక్కరికి లాభం కలుగుతుంది అని. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే, వాళ్ళు ఇంకో విషయాన్ని కూడా ఇందులో అంటారు, ఈ యొక్క విషయాన్ని మీరు చర్చించారనుకోండి, మీరు చర్చించినందుకు మీకు లాభం తగులుతుంది. ఎందుకంటే కృష్ణుడి గురించి ఎవరైతే ఏదైనా చర్చిస్తారో వాళ్ళకి లాభం. ఇప్పుడు నేను చెబితే ఏమైనా భగవంతుడి గురించి, భగవంతుడి నాకు లాభం. అలాగే ఎవరైతే వింటారో వాళ్ళకి కూడా లాభం. అలాగే ఇవన్నీ విషయాలు మనుషులు తెలుసుకుంటే వాళ్ళకి లాభం, అందరికీ లాభమని ఇలాంటి ప్రశ్నలు వీళ్ళు అడుగుతున్నారనమాట. ప్రభుపాదుల వారు అంటున్నారు, మరి ఇవన్నీ విషయాలు తెలిస్తే లాభం అయితే మరి జనాలు ఎందుకు వినట్లేదు? మరి వాళ్ళు విన్నా కానీ వాళ్ళతో ఏం పరివర్తన రావట్లేదు. ఎందుకంటే ప్రభుపాదుల వారు అన్నారు, ఈ యొక్క సందేశాలు ఏవైతే దివ్య సందేశాలు ఉన్నాయో ఇవి అర్థం చేసుకొని దాని యొక్క లాభాన్ని పొందాలి అంటే మనము భౌతికంగా కొంచెం ఆసక్తి తక్కువ ఉండాలి. చాలా భౌతిక ఆసక్తి ఉందనుకోండి, భోగవృత్తి చాలా ఉందనుకోండి, అప్పుడు మనం ఈ యొక్క దివ్య సందేశాన్ని, భగవంతుడి యొక్క సందేశాన్ని అనేది, భగవంతుడి విషయాలు అనేవి మనకు అర్థం కావు అనేసి కూడా ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇక్కడ 13వ శ్లోకం యొక్క తాత్పర్యంలో చెప్తున్నారనమాట. ఇంకో విషయం కూడా చెప్తున్నారు, ఈ మన సాధువులు అంటే ఋషులు ఎందుకు ఇలాంటి ప్రశ్నలు మేము అడుగుతున్నాము, ఎందుకంటే భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని ఎవరైనా జపిస్తే శుద్ధ నామం కాకుండా, శుద్ధంగా కాకుండా ఎలాగో అలాగా సరిగ్గా చేతన లేకున్నా కానీ అయినా కానీ వాళ్ళు ఒకవేళ నామాన్ని జపిస్తే కనుక వాళ్ళకి భౌతిక బంధనాల నుంచి, దుఃఖాల నుంచి ముక్తి లభిస్తుంది. అందుకని మేము కృష్ణుడి గురించి ప్రశ్నలు అడుగుతున్నాము అనే విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఇంకోటి ఏంటంటే, భగవంతుడి నామము, భగవంతుడు సపరేటు, వేరు కాదు. భగవంతుడు ఎంత ఆయన శక్తి ఉందో అంత ఆయన నామాల్లో పెట్టేశారు. అంటే ఆయన దగ్గర ఇంకా శక్తి ఉంది, మనలా కాదనమాట. భగవంతుడు ఉన్న శక్తి, ఎంత శక్తి ఆయనలో ఉందో అంతే శక్తి నామాల్లో కూడా ఉంది అనమాట. అందుకని భగవంతుడి నామము
ఎంత ముఖ్యమో అని ఇక్కడ వాళ్ళు దాని గురించి కూడా సంబంధించిన ప్రశ్న అడుగుతున్నారు. ఇంకొకటి ఇక్కడ చెప్తున్నారు, భక్తుల యొక్క సాంగత్యము వర్ణిస్తున్నారన్నమాట. మన భక్తుల యొక్క సాంగత్యం యొక్క గొప్పతనాన్ని కూడా వర్ణిస్తున్నారు ఇక్కడ. దీని తర్వాత ఈ వర్ణించిన తర్వాత అంటే భక్తులు ఎంత గొప్ప అంటే, ఎలా అయితే గంగలో స్నానం చేస్తే ఒక మనిషి ఒక పరిశుభ్రం అయిపోతాడు, ఆయన పాపాలు తొలగిపోతాయి. అలాగే ఎప్పుడైతే మనకు సాధువుల యొక్క సాంగత్యం కలిగితే దాని ద్వారా కూడా మనం అంతా పాపాలు తొలగిపోవడమే కాకుండా భగవంతుడి యొక్క భక్తి కూడా మనకి లభిస్తుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా చెప్తూ వాళ్ళు ఇంకొక ప్రశ్న అడుగుతారనమాట మెల్లిగా. అంటే అందుకే అడుగుతున్నారు, ఇంత లాభాలు ఉన్నప్పుడు భగవంతుడు భక్తి, భగవంతుడి యొక్క నామ గుణ రూల్ ఇవన్నీ తెలుసుకోవడం వలన ఎంత లాభాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఎవరైనా ఎందుకు తెలుసుకోరు, ఎవరైనా ఎందుకు వినదలుచుకోరు, ఎవరైనా బుద్ధిన్నవాడు ఎవరైనా సరే వాడు ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలని వినాలని భగవంతుడి విషయాలు అనుకుంటాడు. కాబట్టి అని చెప్తున్నారు అనమాట. అంటే ఇక్కడ మన ప్రభుపాద గారు అన్నారు, ఈ భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని, భగవంతుడి యొక్క లీల మహిమ శిక్షలను తెలుసుకొని మనం ఆచరిస్తే మన సమాజంలో ఉన్న అన్ని సమస్యలు పరిష్కారం అయిపోతాయి. అంటే ఇప్పుడు ప్రభుపాద గారు అన్నారు, ఇక్కడ మన సమాజంలో ఎంతో లీడర్లు ఉన్నారు, పొలిటికల్ లీడర్లు, నాయకులు ఉన్నారు, మరి గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఉన్నారు, అందరు మినిస్టర్లు కానీ వీళ్ళందరూ ఎన్నో ప్రయాసాలు చేస్తున్నారనమాట. ప్రైమ్ మినిస్టరు, అందరూ ప్రెసిడెంటు, ఎలా మనము సుఖ సంతోషాలతో జనాల్ని ఉంచాలి, సంతృప్తిపరచాలి, మన సమాజంలో ఎలా శాంతి సమృద్ధి ఉండాలి అని. కానీ ప్రభుపాద వాళ్ళు ఎంత ట్రై చేసినా, ఎంత ప్రయత్నించినా కానీ వాళ్ళు ఏమాత్రం విజయం సాధించటం లేదు. అయినా వాళ్ళు తెలుసుకోవట్లేదు ఇంత సరళం ఇది. జస్ట్ అందరూ కలిసి భగవంతుడి నామము జపిస్తే, భగవంతుడి యొక్క గుణలీల మహిమలు శ్రవణం చేస్తే, వాటిని ఆచరిస్తే, శిక్షణలను, మనకి ఈ సమస్యలన్నీ వెళ్ళిపోయి సమాజంలో శాంతి సమృద్ధి అన్నీ వచ్చేస్తాయి. అదే మనకు ప్రభుపాదుల వారు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నారు. ఇదేదో మన ఒక్కరు ఉద్ధరించుకోవడానికే కాదు, ఇది మొత్తం సమాజానికి, మొత్తం మానవ జాతి ఉద్ధరించుకోవడానికి పనికొచ్చే మన ఈ విషయము చర్చ. సో మళ్ళీ 4వ ప్రశ్న అడుగుతారనమాట. 4వ ప్రశ్న వచ్చేసి, ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళు ఇంకా ఇప్పుడు చెప్పేశారు కదా భగవంతుడి యొక్క నామము, లీల, ఆయన యొక్క కార్యాలు, ఇవన్నీ ఎంత ముఖ్యమైన విషయాలు, మనకి ఎంత లాభదాయకము. అందుకే ఇంకో 3 ప్రశ్నలు కూడా వీళ్ళు ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా అడిగేస్తారన్నమాట. నెక్స్ట్ 2 ప్రశ్నలు మాకు ఇంకా భగవంతుడి యొక్క లీలల గురించే మాకు చెప్పండి అని. ఇప్పుడు ఏం చెప్తారంటే నెక్స్ట్ వచ్చేసి, మాకు చాలా అందుకే ఆసక్తికరంగా ఉంది, మీరు భగవంతుడు ఎన్నో రకమైన లీలలు చేస్తారనమాట. సో 4వ ప్రశ్నలో 4వ ప్రశ్న ఈ 17వ నంబర్ శ్లోకంలో 4వ ప్రశ్న అడుగుతున్నారు. 4వ ప్రశ్న ఏమిటంటే మాకు భగవంతుడి యొక్క పురుష అవతార లీలలను మాకు వర్ణించండి. ఎందుకంటే మహా భక్తులు నారదుని వంటి వారు వాళ్ళెప్పుడూ వాళ్ళ వీణ మీద భగవంతుడి యొక్క లీలని గుణగానం చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి మాకు అవి వినాలని ఉంది, అంటే ఇవి చాలా ముఖ్యమైనవి. అయితే ప్రభుపాదులు అంటారు, ఇవన్నీ లీలలు, భగవంతుడి లీలలు మన అందరు ఆచార్యులు, శ్రీల నారదముని, వ్యాసదేవులు, వాల్మీకి ముని, దేవల, అసిత ముని, మధ్వాచార్య, శ్రీ చైతన్య, రామానుజాచార్య, విష్ణుస్వామి, నింబారకాచార్య, శ్రీధర స్వామి, విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్, బలదేవ్ విద్యాభూషణ్, భక్తి వినోద్ ఠాకూర్, భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్, ఇలా అందరూ ఎవరైతే ఆత్మసాక్షాత్కారాన్ని పొంది శుద్ధ భక్తులు, వాళ్ళందరూ కూడా భగవంతుడు లీలలని ఎంతో విస్తృత రూపంలో వర్ణించారు, ప్రచారం చేశారు. ఎందుకంటే ఇది అసలైన విషయం, వినాల్సిన విషయం ఇదే. అందరూ ప్రతి ఒక్కరు దీని ద్వారానే మనకు అన్ని సమస్యల నుంచి ముక్తి లభిస్తుంది. ఇదే మనము గట్టిగా చదువుతాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ భాగవతంలో 2వ అధ్యాయంలో మనము చాలా నొక్కి భాగవతంలో వ్యాసదేవుడు మన క్షీలప్రభుపాదుల వారు కూడా పరపట్లో తాత్పర్యాల్లో చెప్తారనమాట. ఎందుకంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ తత్వం, ఇది మెయిన్. అసలు ఇది మనం అర్థం చేసుకున్నాం అనుకో, దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంది, ఈ భగవంతుడి లీలలు వినడము, అర్థం చేసుకోవడము, తెలుసుకోవడము, ఇది ఎంత ముఖ్యమో. దీనివల్లనే అన్ని సమస్యలు ఎలా పరిష్కారం అయితే మనం కూడా భగవద్ధాం ఎలా చేరుకుంటాము. అదే మనం ఇప్పుడు అందుకే ఈ ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు. వీటికి ఉత్తరంగా మనకి సమాధానంగా నెక్స్ట్ అవే చూస్తాం అనమాట. అందుకే 2వ అధ్యాయంలో మొత్తం తత్వాలు, అంటే మన భక్తి
మళ్ళీ భక్తి యొక్క మార్గం, శ్రవణం, కీర్తనం, ఈ యొక్క గొప్పతనం ఏమిటి, దీని యొక్క తత్వశాస్త్రాలు, మనం దీని గురించి ఎక్కువ చర్చ 2వ అధ్యాయంలో జరుగుతుందన్నమాట ఈ సమాధానాల్లో. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇలా ఎన్నో రకాల అవతారాలు ఉంటాయి. ఆ అవతారాలన్నీ గురించి వాళ్ళు అడుగుతున్నారు మాకు చెప్పండి అని. ఇంకా అవతారాలు ఉన్నాయి. భగవంతుడు ఎన్నో లీలలు చేశాడు. పురుషావతారం అంటే అవి మనం ఎలాగో ఆన్సర్లో చూస్తాం కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్పట్లేదు, అన్ని ప్రశ్నలు ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఓకే, సో పురుషావతారం, లీలావతారాలు, ఇంకా చాలా గుణావతారాలు చాలా ఉన్నాయి, ఇంకా ఎన్నో లీలలు ఉన్నాయి, అన్నీ అడుగుతారనమాట. సో ఇక్కడైతే వాళ్ళు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో కూడా భగవంతుడు ఎన్నో లీలలు చేశాడు, ఎన్నో అవతారాల్లో అవన్నీ లీలావతారాల యొక్క విశేషాలు కూడా మాకు చెప్పండి అని ఇంకో ప్రశ్న 18వ శ్లోకంలో 5వ నంబర్ ప్రశ్న అడుగుతారనమాట. ఇది వచ్చేసి 5వ నంబర్ ప్రశ్న. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా వాళ్ళు చెప్తారనమాట, మీరు ఎన్నిసార్లు ఎంతసేపు చెప్పినా భగవంతుడి గురించి మాకు ఎప్పటికీ అది సంతృప్తిని ఇవ్వదు. మాకెప్పుడు అది అంటే రివర్స్లో అనమాట. అంటే ఎంత విన్నా కానీ ఇంకా వినాలనిపిస్తుందని. సంతృప్తి ఎప్పుడు అది మీరు ఎంతో కొంచెం చెప్పారనుకోండి, అది మాకు సరిపోదు, ఇంకా చెప్పాలి, మాకు ఇంకా వినాలని ఉంది. ఎందుకంటే ఎంత విన్నా కానీ ఎప్పటికీ ఒక మనిషి భగవంతుడి గురించి ఎంత విన్నా కానీ ఆయన ఎప్పుడు సంతృష్టి చెందడం అనమాట. అంటే ఇంకా వినాలనే ఆసక్తి ఇంకా పెరుగుతూనే ఉంటుందన్నమాట. అది ఒక శుద్ధ భక్తి యొక్క లక్షణం. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారన్నమాట. కనుక మేము అడుగుతున్నాం, స్వాదు పదే అని 19వ నంబర్ శ్లోకంలో చెప్తున్నారన్నమాట. వయం తూ నా వితృప్యామా ఉత్తమ శ్లోక విక్రమే యశృణ్వతామ్రసజ్ఞానం స్వాదు పదే. ఎంతో ఇది దీన్ని ఆస్వాదించడానికి ఎంతో చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు మళ్ళీ మేము అడుగుతున్నాము, మీరు చెప్తూనే ఉండండి, ఎంత చెప్పినా తక్కువే మీరు. దాని తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ లీలలో మీరు అన్ని లీలావతారు, గుణావతారాలు అన్నీ చెప్తున్నాం మీకు, అన్ని అవతారాలు. కానీ అందులో కూడా మాకు కొంచెం రికమెండేషన్ అడుగుతున్నారు అనమాట. మీరు అన్నీ చెప్పండి, కానీ అందులో మాకు ఇంట్రెస్ట్ స్పెసిఫిక్గా చాలా ఎక్కువగా వర్ణించి చెప్పాల్సింది దేని గురించి? కృష్ణుడు బలరాం లీలలు అనమాట. ఇక్కడ చెప్తారు, కృతవాన్ కిల కర్మాణి సహరామేన కేశవః అతిమర్త్యాని భోగవాన్ గూఢకపట మానుషః. ఎలాగైతే మనుషుడు అవతారం ఎత్తి భగవానుడు కృష్ణుడు బలరాముడితో ఇద్దరు కలిసి ఎన్నో లీలలు చేశారు, అవి మాకు చాలా వినాలనుంది. అంటే అన్ని లీలలు చెప్పండి, అన్ని అవతారాల గురించి చెప్పండి, కానీ కృష్ణుడు బలరాముడి గురించి స్పెసిఫికల్గా అంటే ముఖ్య రూపంగా అడిగారు. ముందు కూడా ఒకసారి అడిగారు, కృష్ణుడు ఎందుకు ఆవిర్భించాడు అది మాకు చెప్పండి అని 3వ ప్రశ్న. మళ్ళీ ఇక్కడ అడుగుతున్నారు లీలావతారాల గురించి. అందులో మాకు ముఖ్య రూపంగా కృష్ణుడు బలరాముడి యొక్క లీలలు కావాలి అని. సో ఇక్కడ మనము ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఎన్నో అవతారాలు, ఎన్నో భగవంతుడు ఏ అవతారాలు ఉన్నాయో అవన్నీ మనకు శాస్త్రాల్లో ముందు నుంచే ఉన్నాయన్నమాట, పురాణాల్లో ఇచ్చేశారు. ఆయన ఏ అవతారంలో ఎందుకు వస్తాడు, ఆ అవతారంలో ఆయన ఏ లీల చేస్తాడు, ఆయన యొక్క కర్తవ్యం ఏమిటి, ఆయన యొక్క కార్యకలాపాలు ఏమిటి, ఆయన యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటి, అన్ని విషయాలు డీటెయిల్స్ అన్నీ మనకి విస్తృత రూపంలో భాగవతంలో మరియు ఇంకా అనేక పురాణాల్లో వర్ణించబడి ఉన్నాయన్నమాట. కనుక ప్రభుపాదులు వారు అంటున్నారు, మనకు ఈ అవతారాలన్నీ గురించి తెలుసుకుంటే మనకు అర్థమైపోతుంది ఏవేవి భగవంతుడి అవతారాలు. ఎందుకంటే ప్రభుపాదులు అంటారు, ఇవాళ రేపు ఇక్కడ బయట ఎవరంటే వారు నేను ఒక అవతారం అనేసి చెప్పుకుంటూ అందరినీ మోసం చేస్తున్నారు అనమాట. ఇక్కడ ఉదాహరణ ఇస్తున్నారు ప్రభుపాదులు వారు. ఇదొక బిజినెస్ అయిపోయింది, ఇదొక వ్యవసాయం అయిపోయింది. వ్యవసాయం ఏదో డబ్బులు సంపాదించడానికో లేకపోతే ఇంకో ఏదో ఒక దురుద్దేశంతో వాళ్ళు ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నారు, దీనికి పాల్పడుతున్నారు. ఇది చాలా మటుకు బెంగాల్లో ఇలా మీకు చూడడానికి బాగా లభిస్తుంది అని కూడా ఉదాహరణ ఇక్కడ ప్రభుపాదులు వారు తాత్పర్యంలో చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆయన బెంగాల్లో చూశారు ఇలాంటివన్నీ, అందుకే ఆయన చెప్తున్నారు మనకి ఇక్కడ. మీరు ఇక్కడ మన దగ్గరలో కూడా ఎన్నో దగ్గరలో ఇలాంటివి చూస్తూ ఉంటారు. చాలామంది వాళ్ళే మేము భగవంతుడు అని ప్రకటించుకుంటూ ఏవో చిన్న మ్యాజిక్ షో చూపిస్తారనమాట. అంటే ఇక సాధారణ ప్రజలు వాళ్ళు ఎప్పుడు శాస్త్రాలు చదవరు కాబట్టి వాళ్ళకు తెలియదు భగవంతుడు అంటే ఎవరిని మనం భగవంతుడిని స్వీకరించాలి, ఇవన్నీ వాళ్ళకి అర్థం కావు. వాళ్ళు అనుకుంటారు, ఈయన ఏదో మ్యాజిక్ షో చూపిస్తున్నాడు, ఏదో మ్యాజిక్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఆయన భగవంతుడేమో.
వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళేసి వాళ్ళని ఏవో కోరికలు వాళ్ళ కోరికలు అడుగుతారు, ఆయన వాళ్ళని మోసం చేసేసి మాయ చేసేస్తూ ఉంటాడు అనమాట. ఇలా ఎంతోమంది మోసపోతున్నారు. సో అందుకనే మనము శాస్త్రాలు చదివితే మనకు అర్థమవుతుంది ఏవేవి భగవంతుడి అవతారాలు, ప్రామాణిక అవతారాలు ఏవి. ఎవరిని పడితే వాడిని ఈయన ఈ బాబా, ఈయన ఈ స్వామి అనుకుంటూ వాళ్ళని భగవంతుడిని చేసేసి వాళ్ళ గుళ్ళు కట్టేసేసి ఇలా చాలా ఉన్నాయి. పేర్లు చెప్పాను అనుకోండి, చాలామంది మనోభావాలు దెబ్బతింటాయి. అందుకనే నేను ఎవరి పేర్లు చెప్పలేదు, మీకు ఒక తత్వము యొక్క ఈ విషయాన్ని చెప్తున్నాను. మీరు భాగవతం అంతా చదవండి. ఇందులో ఏవైతే అసలైన భగవంతుడు కృష్ణుడు మరియు విష్ణు, రాముడు, ఇలా విష్ణు అవతారాలన్నీ ఇచ్చారు, ఎన్నో అవతారాలు ఇచ్చారు. మనం అది 3వ అధ్యాయంలోనే 24, 26 అవతారాలు ఇస్తారు, వర్ణిస్తారు ఇక్కడ సూత గోస్వామి. మనకు అర్థమైపోతుంది ఇవన్నీ ప్రామాణిక అవతారాలు, విష్ణువు కృష్ణుడు అని. కానీ బయట ఒక్కొక్కసారి కొంతమంది నేనే కృష్ణుడు అవతారం, నేనే విష్ణు అవతారం అనేసి ఎంతోమంది మోసం చేస్తున్నారు జనాల్ని. సో మనము అలా మోసపోకూడదు అనమాట. ఎవరైనా అంటే ఇది నేను అవతారం, నేను ఒక కృష్ణ అవతారాన్ని, విష్ణువుని అవతారాన్ని, రాముడు అవతారాన్ని అని చెప్తే అప్పుడు మనము వాళ్ళని అడగాలి, శాస్త్రాల్లో ఎక్కడ మీ పేరు రాస్తుంది? పేరే కాదు, మీరు ఏ లీలలు చేస్తారు, మీరు ఏ కార్యకలాపాలు చేస్తారు అన్నీ ముందేగానే శాస్త్రాల్లో ఉంటాయి ప్రతి ఒక్క అవతారం. మరి మీవి ఎక్కడ రాస్తున్నాయని అడగొచ్చు, మనం నిలదీయొచ్చు. అలా నిలదీసే ధైర్యం, అలా ప్రశ్న అడిగే తెలివితేటలు మనకి ఎప్పుడు వస్తాయి? ఎప్పుడైతే మనం శాస్త్రాలని చదువుతామో. లేకపోతే మనం కూడా అందరిలాగే గుడ్డిగా వాళ్ళని కూడా నమ్మేసి వాళ్ళకి గుళ్ళు కట్టేసి పూజలు చేసేస్తూ ఉంటాం అనమాట. సో నెక్స్ట్ మనం చూస్తాము. ఇంకొకటి ఏంటంటే, మనకి జ్ఞానం తెలుసుకుంటే ఇది చాలా దివ్య జ్ఞానం అన్నమాట. ఈ జస్ట్ భగవంతుడి యొక్క జన్మ లీలలు ఇవన్నీ దివ్యం అని అర్థం చేసుకుంటే, జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వ్యక్తి తత్వత త్యక్వాదేహం పునర్జన్మ నైతి మానేతి సువర్జున అని భగవద్గీతలో కృష్ణుడు చెప్పాడు. అంటే ఎవరైతే నా యొక్క జన్మ, నా యొక్క లీల, నా యొక్క కర్మ అంటే కార్యకలాపాలు ఇవి దివ్యం, ఇవి ఒక సాధారణమైన మనిషి బద్ధజీవి దానికి భిన్నం. అది సాధారణమైన బద్ధజీవి ఏంటి? ఆయన 3 గుణాలు యొక్క ప్రభావం చెంది 3 గుణాల యొక్క ప్రభావంతో ఎన్నో కార్యాలు కర్మాలు చేస్తుంటాడు అన్నమాట. కానీ భగవంతుడు అలా కాదు. ఆయన 3 గుణాలు ఆయనకి ఎప్పుడూ ప్రభావితం చేయలేవు. ఆయన 3 గుణాలకు అతీతం. భగవంతుడు ఎప్పుడైనా సరే ఆయన ఆధ్యాత్మిక శరీరంతోనే ఉంటాడు. ఆయన యొక్క లీలలన్నీ దివ్యం. ఈ విషయం ఎప్పుడైతే అర్థం చేసుకుంటారో, ఏ మనిషి అయితే సరిగ్గా విని సరిగ్గా అర్థం చేసుకుని దాన్ని విశ్వసిస్తాడో ఆ వ్యక్తి భగవంతుడి ధామానికి చేరుకుంటాడు. అంటే అది కృష్ణుడు అంటాడు ఇక్కడ మళ్ళీ ఆయన జన్మ ఎత్తడు. అంటే జన్మ ఎత్తాడంటే ఆయన భగవద్ధామానికి వెళ్ళిపోతాడు. ఆయన నా ధామానికి వస్తాడు, ఇంకా మళ్ళీ జన్మ ఎత్తాడు, మళ్ళీ జన్మ ఇక్కడ తీసుకోడు అని. సో మనం భగవద్ధామం చేరుకోవడం అనేది చాలా చాలా కఠినమైనదేమి కాదు. అదే ఈ విషయం చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఇది చాలా ఈజీ. ఎంత ఈజీ అంటే ఇక్కడ మనము జస్ట్ భగవంతుడి ఈ యొక్క లీలలని వినేసి మనము భగవద్ధామం చేరుకోవచ్చు. అందుకనే ఇంత మనము ప్రతిసారి చెప్తున్నాం, మనం వినాలి, శ్రవణం చేయాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్రవణం చేయడం అని. అది మళ్ళీ నొక్కి ఎలాగో నెక్స్ట్ చాప్టర్లో చెప్తారు, అప్పుడు మళ్ళీ చర్చించుకుందాము. కానీ అక్కడ చాలా దాంట్లో మీరు శ్రవణం చేస్తే ఒక సైన్స్ ఉంటుంది, విజ్ఞానం. అసలు ఏం జరుగుతుంది, ఎలా మనం శ్రవణం చేయొచ్చు, శ్రవణం చేయడం ద్వారా మనకు హృదయంలో ఏం మార్పులు జరుగుతాయి, మన పరివర్తనలో మార్పులు ఏం జరుగుతాయి, మనకి ఏ లాభాలు చెందుతాయి, ఎలా జరుగుతాయి అనే ఒక విజ్ఞానాన్ని సైన్స్ భక్తి అనేది, భక్తిలో మనం ఎలా అన్నిటికన్నా స్టార్టింగ్ స్టేజ్, మొదటి మెట్టు నుంచి ఆఖరి పైన వరకు ఎలా భక్తిలో ఉన్నతి చెంది మొత్తం శుద్ధ భక్తులయ్యి భగవంతుడి ప్రేమని ఎలా ప్రాప్తి మనకు దొరుకుతుంది అనేది బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు నెక్స్ట్ చాప్టర్లో, నెక్స్ట్ అధ్యాయంలో. అప్పుడు మనం అది రేపు చూద్దామంట. సో ఇప్పుడు ఇంకొక శ్లోకం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ కూడా చెప్తున్నారనమాట. ఇప్పుడు మరి కలియుగం వచ్చేసింది అని చెప్తున్నారు. సో కలియుగంలో మరి వీళ్ళు యజ్ఞం చేయడానికి వచ్చారు. మెయిన్ ఏం యజ్ఞం చేయడానికి వచ్చాడు? ఎందుకంటే ఇప్పుడు కలియుగం స్టార్ట్ అయిపోయింది కదా. ముందంటే వేరే రకరకాల యజ్ఞాలు చేసేవాళ్ళు, రకరకాల భక్తి అంటే రకరకాలుగా భగవంతుడిని ఆరాధన చేసేవారు. అవన్నీ ఇప్పుడు మనం చర్చుకుందాం కొంచెము.
సో 21వ నంబర్ శ్లోకంలో ఏమని రాస్తుందంటే, కలిం ఆగతం అజ్ఞాయ క్షేత్రేస్మిన్ వైష్ణవే వయం ఆసీన దీర్ఘసత్రేణ కథాయాం సాక్షణా హరే. సో ఇక్కడ ఏమన్నారంటే, మాకు బాగా అర్థమైంది ఇది వచ్చేసి కలియుగము. కలియుగం ఆల్రెడీ ఆరంభం అయిపోయింది. ఎప్పుడైతే మన పరీక్షితుడు భగవంతుడు ధామానికి వెళ్ళిపోయాడో, అప్పుడు పరీక్షితుడు ఉన్నప్పుడే కలియుగం ఎంట్రీ అయిపోయింది, వచ్చేసింది. ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు మహాభారతం అయిపోయిందో, కృష్ణుడు ఆయన ధామానికి వెళ్ళిపోయాడో కలియుగం ప్రవేశించింది. పరీక్షితుడు ఉన్నప్పుడు దాన్ని కొంచెం టైట్ చేసి పెట్టాడు అనమాట. ఆయన ఉన్నప్పుడు కలియుగము ప్రభావం చూపించలేకపోయింది. అది కలియుగం ఉన్నా కానీ ఇంకా లేనట్టే అప్పుడు. అది ఏమీ చేయలేకపోయింది అనమాట కలియుగం, కలిరాజు. అప్పుడు ఆయన ఊరికి కూర్చున్నాడు అనమాట. ఎప్పుడైతే పరీక్షిత మహారాజు వెళ్ళిపోయాడో ఇంకా భగవద్ధామానికి, ఇంకా కలియుగ ఆయన ప్రభావాన్ని చూపించసాగింది. సో వీళ్ళందరికీ ఋషిమునులకు అర్థమయ్యి కలియుగం ఆరంభమైపోయింది అని తెలిసి వాళ్ళు అంటున్నారు, మేమందరం ఇక్కడ వచ్చాము. క్షేత్రేస్మిన్ వైష్ణవే వయం ఆసీన దీర్ఘ సత్రేణ కథాయాం సాక్షణా హరే. మనం ఎందుకు వచ్చాము ఇక్కడికి? ఎందుకంటే కలియుగంలో మెయిన్ ఏంటి? సంకీర్తన, భగవంతుడి యొక్క కీర్తన. అంటే భగవంతుడి యొక్క కీర్తిని మనము శ్రవణం చేయాలి, మనము కీర్తన చేయాలి, శ్రవణం చేయాలి. దీనికోసమే మేము ఇక్కడ వచ్చాము. అందుకనే మిమ్మల్ని ఇలా అడుగుతున్నాము ప్రతిసారి. అంటే మీరు చూసారంటే గట్టిగా వాళ్ళు అడిగిన ఇప్పటివరకు 5 ప్రశ్నలు అడిగారు. అందులో 3 ప్రశ్నలు డైరెక్ట్గా భగవంతుడి గురించి, భగవంతుడి లీలల గురించి, ఆయన యొక్క కర్తవ్యం గురించి, అలా వివిధ ప్రకారాలుగా భగవంతుడి గురించి చెప్పమని, వర్ణించమని చెప్పారు. ఎందుకు అంటే అదే కదా, కలియుగం వచ్చేసింది కాబట్టి మనకు చేయాల్సిన అసలు యజ్ఞం అదే, నామ సంకీర్తన యజ్ఞము, భగవంతుడి లీల కీర్తన గుణగానం చేయడమే కదా అని. అందుకే మేము ఇక్కడ ఇలా ఈ విధంగా యజ్ఞాన్ని చేయడానికి దళచే ఇక్కడ వచ్చాము మేమందరము అనేసి ఇక్కడ మన ఋషులందరూ సూత గోస్వామికి చెబుతున్నారు. ప్రభుపాదులు వారు రాస్తారు, మనకి 4 యుగాలు ఉన్నాయి కదా, సత్యయుగం, త్రేతయుగం, ద్వాపర యుగం మరియు కలియుగం. సత్యయుగంలో ఎలా మనిషి ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని పొందేవాడు, లభించేది, భగవంతుడిని ఎలా చేరుకునేవాడు, ఎలాగంటే అప్పుడు తపస్సు చేసేవాళ్ళు అనమాట. ఎన్ని ఏళ్ళు తపస్సు చేసేవాళ్ళు? వేల సంవత్సరాలు తపస్సు చేసేవారు. మరి ఇప్పుడు అది సంభవమా? కాదు. అప్పుడు ఎలా చేశారు మరి? అప్పుడు ప్రభుపాద గారు అన్నారు, అప్పుడు ఒక మనిషి యొక్క ఆయువు 1,00,000 సంవత్సరాలు. అందుకనే విశ్వామిత్ర ఉన్నాడు కదా, ఆయన 60,000 సంవత్సరాలు ఆయన తపస్సు చేశాడు. సో అప్పుడులో వేల సంవత్సరాలు జనాలు తపస్సు చేసేవారు. భగవంతుడికి సాక్షాత్కారం అయ్యేది, భగవంతుడు వాళ్ళకి భగవద్ధాం చేరుకునేవారు. సో ఆ టైంలో అదే అనమాట సత్యయుగంలో. అప్పుడు అది సంభవం. అది ఆ యుగానికి అదే విధంగా చేయాలన్నమాట భగవంతుడి ఆరాధన. ఇంకొకటి వచ్చి నెక్స్ట్ త్రేతాయుగం, సెకండ్. సత్యయుగం తర్వాత వచ్చేది త్రేతాయుగం. త్రేతాయుగంలో ఏమవుతుందంటే ఈ మనిషి యొక్క ఆయువు తగ్గిపోతుంది. 1,00,000 సంవత్సరాల నుంచి 10,000 సంవత్సరాలకు వచ్చేస్తుంది. త్రేతాయుగంలో ఎలా? త్రేతాయుగంలో వచ్చేసి యజ్ఞాలు, ద్రవ్య యజ్ఞం అంటారు. ద్రవ్య యజ్ఞం మనం యజ్ఞం అంటే ఒకటే మన అండర్స్టాండింగ్, ఆ ద్రవ్య యజ్ఞం. మనం అగ్నిలో మనం పదార్థాలు వేస్తాం, ద్రవ్యాన్ని మెయిన్లీ మనం వేసేది నెయ్యిని. సో మనకి ఏంటంటే యజ్ఞం అంటే అది ఒకటే అనుకుంటాం, అన్ని రకరకాల యజ్ఞాలు ఉంటాయి. ఇది ద్రవ్య యజ్ఞం అనమాట. ఇది త్రేతాయుగంలో. ఇది కూడా మనం ఇప్పుడు చేయడం కష్టం. యాక్చువల్లీ ఈ యజ్ఞాలు కూడా చాలా రోజులు జరుగుతాయి. యజ్ఞం ఒక రోజులో అయిపోతుంది. మనం ఇప్పుడు చేస్తాం అప్పుడప్పుడు ఏవో యజ్ఞాలు, గంటలు 2 గంటలు అయిపోతాయి అన్నమాట. అసలు శాస్త్రాల ప్రకారం మీరు యజ్ఞం చేస్తే అది ఎన్నో సంవత్సరాలు పడుతుందన్నమాట. మళ్ళీ దానికి ఒక బ్రాహ్మణుడు సరిపోడు, చాలామంది పండితులు బ్రాహ్మణులు కావాలి. వాళ్ళందరూ కరెక్ట్గా ఉచ్చరించాలన్నమాట. ఈ యజ్ఞం ఒక విశ్వామిత్రుడు ఎలా యజ్ఞం చేశాడో మీరు రామాయణంలో చదివారంటే అర్థమవుతుంది. చాలామంది బ్రాహ్మణులు కావాలి యజ్ఞం చేయడానికి. వాళ్ళందరూ కూడా సరిగ్గా మంత్రాలను ఉచ్చరించాలి. వాళ్ళందరూ కూడా అన్ని బ్రాహ్మణ లక్షణాలు ఉండాలి. వాళ్ళకి అన్నీ కూడా వేదశాస్త్రాలు తెలిసి ఉండాలి. అంత పాండిత్యం ఉండి, అంత శుద్ధత ఉండి, మళ్ళీ బ్రాహ్మణులు అంతమంది చాలామంది కూడా కావాలి. ఇంతమంది బ్రాహ్మణులు, మళ్ళీ యజ్ఞ కుండం పెద్దగా ఉంటుంది, ఎన్నో సంవత్సరాలు యజ్ఞం చేయాలి. మళ్ళీ దానికి పదార్థాలు కూడా అన్నీ శుద్ధమైనవి ఉండాలన్నమాట. అక్కడ దానికి యూజ్ చేసే మీరు నెయ్యి, ఏవైతే పదార్థాలు యూజ్ చేస్తారో ఇప్పుడు అవన్నీ లభించడం చాలా కష్టం. అంటే చాలా ఖర్చుతో కూడుకునే పని. ఇప్పుడు చేయాలంటే ఎంతో, దానికి లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతాయి. అవి ఇప్పుడు
అది సంభవంగా ఇప్పుడు మీరు డబ్బులు పెట్టినా కానీ శుద్ధ నెయ్యి దొరకదు. మీకు బ్రాహ్మణుడైతే కలియుగంలో అందరూ పుట్టుకతో శూద్రులేనంట మన శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి. సో ఇది సంభవం కాదనమాట మనకి. అందుకే ఇది కూడా మనకి కలియుగానికి మనకి చెప్పలేదు ఇది చేయమని, యజ్ఞాలు చేయమని. మరి ఏం చేయాలి మనం, అది మనం చూస్తాం ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ద్వాపర యుగంలో అప్పుడేంటి, ఆ వయసు ఇంకా అంటే ఆయువు తగ్గిపోయింది, ఇంకా 1000 సంవత్సరాలకు వచ్చేసింది. ఈ 1000 సంవత్సరాల ఆయులో అప్పుడు మనం ఎలా భగవంతుడిని చేరుకోవడం, ఆత్మసాక్షాత్కారాన్ని లభించడం అనేది, అప్పుడు భగవంతుడికి ఆరాధన చేసి, విగ్రహ ఆరాధన అంటే మందిరాలు కట్టి విగ్రహ ఆరాధన చేయడం ఉందా. ఇప్పుడు కలియుగంలో అప్పుడు మందిరాలు ఇంకా ఇళ్ళలో కూడా విగ్రహారాధన చేసేవారు అందరూ. సో ఇప్పుడు విగ్రహారాధన చేయాలంటే కూడా మీకు చాలా నియమనిష్టాలతో ఎన్నో పద్ధతులు మరియు ఎన్నో లక్షణాలు, ఇంకా ఎంతో శుద్ధత కావాలి. అన్నీ టైం ప్రకారం చేయాలి. మళ్ళీ అంత పరిశుద్ధత చాలా మెయింటైన్ చేయాల్సి వస్తుంది. చాలా రూల్స్ ఉన్నాయి, నియమాలు చాలా ఉన్నాయి పాటించవలసినవి. ఎందుకంటే భగవంతుడు విగ్రహం, భగవంతుడు అభిన్నం, వేరు కాదు, ఒకటే. భగవంతుడు సాక్షాత్గా అక్కడ ఉన్నాడు. కాబట్టి మీరు చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. తప్పులు చేశారంటే, అపరాధాలు లేకపోతే దాని యొక్క విపరీత పరిణామాలు ఉంటాయన్నమాట. అందుకనే దానికి యోగ్య వ్యక్తులు ఇక్కడ కలియుగంలో లేరు. దానికి చాలా సమయం పడుతుంది. మీరు సరిగ్గా విగ్రహారాధన చేయాలంటే మీకు ప్రతిరోజు చాలా సమయాన్ని కేటాయించాల్సింది ఉంటుంది. అంత సమయం కలియుగ వాసకులు లేవు అనమాట. అందుకే ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి సామాన్య పురుషుడికి, వ్యక్తికి ఇది కూడా కష్టం అనేసి మన కలియుగానికి ఏం చెప్పారంటే, ఆయువు కూడా తక్కువ, ఇంకా ఇవన్నీ వేరే యుగాల్లో చేసే ఇవి కూడా లేదు కాబట్టి, సంభవం కాదు కాబట్టి వేరే యుగాల్లో చేసే పద్ధతులు. అందుకని కలియుగంలో చెప్పారు మీరు నామ సంకీర్తనం ప్రతి ఒక్కరూ చేయొచ్చు అనమాట. ఎందుకంటే దీనికి మీకు ఖర్చు లేదు, మరియు ఎక్కడైనా చేయొచ్చు, ఎవరైనా చేయొచ్చు. దీనికి ఎవరు అర్హులు అనేది లేదు, ప్రతి ఒక్కరూ అర్హుడే. ప్రతి ఒక్కరికి అర్హత ఉంది చేయడానికి. ఎందుకంటే వేరే చేయాలంటే మీరు బ్రాహ్మణులు అయి ఉండాలి, లేకపోతే అలా. సో అందుకే ఇప్పుడు మనం విగ్రహారాధన ఓన్లీ మందిరాల్లో జరుగుతాయి. ఇంకా మన వైష్ణవులు వాళ్ళ ఇంట్లో ఎవరైతే మన వీలవుతుందో వాళ్ళు చేస్తారు. కానీ ప్రతి ఒక్క మనిషికి, ప్రతి ఒక్క సామాన్య వ్యక్తికి చేయడం కష్టం అనమాట. అది విగ్రహారాధన చేస్తే చాలా మంచిది. మనం కూడా మా ఇస్కాన్లో కూడా రికమెండ్ చేస్తాము. ఎందుకంటే విగ్రహారాధన చేయడం వలన మనము ఆ బ్రాహ్మణి యొక్క లక్షణాలు అవలంబించుకుంటాం, ఆచరిస్తాం, పరిశుభ్రంగా ఉంటాము, సమయానికి అన్ని చేస్తాము. కాబట్టి పంచరాత్రిక విధి, మనము కూడా పంచరాత్రి ప్రకారం విగ్రహారాధన చేస్తాము. ఇది దీంతో పాటే మనం ఈ భాగవద్ధర్మ అంటే నామ సంకీర్తన, జపము, ప్రచారము, ఇంకా మరియు సాధన, ఇదన్నీ కూడా రెండు మనం పాటిస్తాం అన్నమాట. ఎందుకంటే రెండు ఒకటి ఇంకో దానికి దోహదపడుతుంది అన్నమాట. మెయిన్గా పంచరాత్రిక ద్వారా మీరు ఈ సాధన భక్తి కూడా, ఇంకా భాగవద్ధర్మ కూడా చాలా బాగా పాటించవచ్చు అనమాట. అందుకే మనం రెండు చేస్తాము ఇస్కాన్లో కలియుగంలో. కానీ మీరు రెండు చేయలేకపోయినా అట్లీస్ట్ ప్రతి మనిషి ఇదైతే చేయగలుగుతాడు. హరినామ సంకీర్తన చాలా చాలా ఈజీ అనమాట. అందుకనే ఇదైతే మన కలియుగ వాసులకు ఈజీ కదా అని ఇచ్చారు. అలాగని మనం నామ సంకీర్తనాన్ని అవహేళనగా, చులకనగా చూడలేము. ఎందుకంటే అస్సలు ఇది సారం. మీకు ఈ విషయాన్ని ఇప్పుడు మీరు కొంచెం ట్రై చేస్తాను మీకు అర్థం చేయించడానికి. ముందు తపస్సు చేసేవారు కదా. తపస్సు ఎలా చేసేవారు సత్యయుగంలో? ఎలాగైతే మన ఒక ఉదాహరణ వస్తుంది మీకు 4వ స్కందంలో, ధ్రువ మహారాజ్ కూడా కఠోరమైన తపస్సు చేస్తాడు. ఎంత కఠోరమైన తపస్సు చేస్తాడంటే ఆయన 3 నెలలు, 4 నెలలు, 6 నెలలు తపస్సు చేసి భగవంతుడు సాక్షాత్కారం అయిపోతాడు. అలాంటి తపస్సు చేస్తాడు ఆయన. కానీ ఆయన ఈ తపస్సు కూడా అన్ని పరంపరలోనే శిక్షణ, మన గురువు ఒక ఆదేశం ద్వారా చేస్తారనమాట. సో అక్కడ ఆయన గురువు నారదుని ఆయనకి చెప్తారనమాట, నువ్వు ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అని ఈ మంత్రాన్ని జపిస్తూ తపస్సు చేయని చెప్తారు అనమాట. అంటే ఎవరైతే తపస్సు చేస్తారో వాళ్ళు తపస్సు చేసే సమయంలో ఒక భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని ఉన్న ఒక మంత్రాన్ని వాళ్ళ గురువు నుంచి పొంది అది కంటిన్యూగా దాన్ని జపిస్తూనే తపస్సు చేస్తారనమాట. అంటే అక్కడ ఆ సారం అది భగవంతుడి నామం. అంటే తపస్సు చేసినా అందులో భగవంతుడి నామం ఉందన్నమాట. మళ్ళీ త్రేతాయుగంలోకి వచ్చేసి అక్కడ ద్రవ్య యజ్ఞ చేస్తారు కదా. ఆ ప్రతి ఒక్కటి ద్రవ్యజ్ఞ చేసేప్పుడల్లా ఏం చెప్తారు? భగవంతుడి నామంతో స్వాహ, కృష్ణాయ స్వాహ, విష్ణు స్వాహ, ఏదో ఒకటి అంటే ఏదో ఒకటి లిస్ట్ ఉంటుంది. భగవంతుడి నామాలే ఉంటాయి అన్నీ. మీరు చూడండి, అది మీరు యజ్ఞాలు చేసే వాళ్ళు ఎవరినైనా అడగండి,
ఎవరైతే విష్ణు మన యజ్ఞ చేస్తారో ద్రవ్యయజ్ఞ కూడా, వాళ్ళు భగవంతుడి నామం ప్రతిసారి భగవంతుడి నామం తీసుకొని స్వాహ అంటే భగవంతుడికి నేను ఈ భగవంతుడికి ఈ అవతారానికి అర్పణ చేస్తున్నాను అర్పిస్తారనమాట. ఎందుకంటే అది ఆ యజ్ఞ అనేది అది అగ్ని ఏంటంటే భగవంతుడి యొక్క జీవం అనమాట. అంటే భగవంతుడికి అర్పణ చేస్తున్నారని. ఈ భగవంతుడి నామానికి స్వాహ అంటే ఈ భగవంతుడిని నేను అర్పిస్తున్నానని. అంటే అక్కడ కూడా ఏంటంటే భగవంతుడి నామం ఉంది. సత్యయుగంలో చేసే తపస్సులో కూడా భగవంతుడి నామం అనేది సారం అక్కడ కూడా ఉంది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి త్రేతాయుగంలో కూడా ద్రవ్యయజ్ఞం చేసిన అప్పుడు కూడా భగవంతుడి నామం ఉంది. మళ్ళీ మూడవది మన ద్వాపర యుగంలో ఈ విగ్రహారాధన. ఎప్పుడైతే విగ్రహారాధన ఉంటుందో, మీరు ఎవరైనా విగ్రహారాధన బ్రాహ్మణ దీక్షితులు ఉంటే వాళ్ళకి తెలుసు, మనం విగ్రహారాధన చేసినప్పుడు కూడా ప్రతి ఒక్కటి అర్పిస్తాం. చాలా ఐటమ్స్ అర్పిస్తాం. పువ్వులు అర్పిస్తాము, సెంట్ అర్పిస్తాము, అగరబత్తి, ఇలా దీపం కానీ కర్పూరం కానీ నీళ్లు కానీ ఇవి ఏవైతే చామర సేవ ఏదైనా అర్పిస్తాం కదా. ప్రతి అర్పించే ముందు భగవంతుడి నామం ఉంటుంది. భగవంతుడి నామం చెప్పే చేస్తాం అన్నమాట. ప్రతి ఒక్కటి అందులో ఆచరణ ఏవైతే నియమాలు ఉన్నాయో ప్రతి దాంట్లో చాలా భగవంతుడి నామాలు ఎన్నో ఉంటాయి. ఎన్నో మంత్రాలు ఉన్నాయి. అన్ని మంత్రాల్లో భగవంతుడి నామాలు ఉన్నాయి అన్నమాట. సారం ఏంటి? అక్కడ కూడా భగవంతుడి నామమే. ఇలా ఇప్పుడు ఇక అవన్నీ చేయలేరు కదా. సరే ఆ సారాన్ని ఒకటి ఉంచేశారు అనుకో మనకి. సరే మీరు అవన్నీ దాంతోపాటు కూడుకున్న వేరే వ్యవహారాలు నియమాలు అవన్నీ చేయలేకపోతున్నారు కాబట్టి ఆ సారం వచ్చేసి భగవంతుడి నామం. మీరు ఆ సారాన్ని భగవంతుడి నామాన్ని మీరు కలియుగ అసలు ఇది ఒక్కటి పాటించండి, ఇది ఒక్కటి జపించండి, దీన్ని కీర్తన చేయండి. మీకు ఆ లాభం ఏదైతే లభించేదో మీకు సత్యయుగంలో తపస్సు చేయడం ద్వారా, త్రేతాయుగంలో యజ్ఞం చేయడం ద్వారా, మరియు ద్వాపరయుగంలో విగ్రహారాధన చేయడం ద్వారా, మీకు కలియుగంలో శుద్ధ నామం జపం చేయడం ద్వారా మీకు లభిస్తుంది. భగవంతుడిని మీరు ఓన్లీ నామ జపం చేసి చేరుకోగలరు. ఇంత సరళం అన్నమాట. అయినా కానీ చాలామంది నామజపం చేయరన్నమాట, భగవంతుడి నామాన్ని జపించరు. మీరందరూ చాలామంది ఇక్కడ భగవంతుడి నామాన్ని జపిస్తున్నారు. ఒకవేళ మీరు కొత్త వాళ్ళు అయితే, అంటే ఈ క్లాసెస్కి కానీ ఇస్కాన్కి కానీ కొత్తగా మీరు కనెక్ట్ అయితే ఇప్పుడిప్పుడే చేరుకుంటే మాత్రం మీరు కూడా నామాన్ని జపించండి. ఇదే సారం. ఎలాగో నేను బ్రాహ్మణుని కాదు కదా, నేను అవన్నీ చేయలేను కాబట్టి ఈ నామాన్ని ఎందుకు, దీనివల్ల లాభం ఏంటి అనుకోకండి. మీకు అవే ఫలితాలు ఓన్లీ నామ జపం చేసి వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. అందుకే ఇక్కడ ఋషులు మునులు కలియుగ ఆరంభంలోనే అర్థం చేసుకొని అక్కడ వచ్చి చెప్తున్నారు, మీరు భగవంతుడి యొక్క నామ గుణ లీల మహిమలను చెప్పండి, మేము కీర్తన శ్రవణం ఇదే చేస్తాము, దీనికి వచ్చాము, ఇదే మెయిన్ యజ్ఞం మాకు తెలుసు, అందుకే ఇక్కడ చేరుకున్నామని. వాళ్ళు ద్రవ్యయజ్ఞుడు చేసేవారు. దాంతోపాటు వాళ్ళకి అర్థమైంది ఏంటంటే అప్పుడు ఎండ్ అయిపోయింది ద్వాపరయుగం, ఇప్పుడు కలియుగం స్టార్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు కలియుగంలో ఒక కలియుగ ధర్మం ఏంటో అది మనం పాటించాలి అని వాళ్ళు అప్పుడే చెప్పుకుంటూ స్టార్ట్ చేశారనమాట. సో ఇది విషయం ఇక్కడ చెప్పింది. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ చెప్పారు ప్రభుపాదుల వారు, మనము ఇంకో పాయింట్ చెప్పారు ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఇలా పాటించి ప్రచారం చేయాలి. ఇది మన కర్తవ్యం. భారతదేశంలో మనం జన్మించినందుకు ఈ సనాతన ధర్మం మనం పాటిస్తున్నాం కాబట్టి ఇది మనము ముందు కూడా చెప్పారు ఒకసారి ప్రభుపాద, మనం ఒక్కటే ఆచరించడం కాకుండా వేరే వాళ్ళకు కూడా చెప్పాలి అని. సో ఇలా చెప్పే ముందు మనం బాగా తెలుసుకోవాలి. అందుకనే మనం శాస్త్రాలు చదవాలి. అందులో ప్రభుపాదులు అంటారు, ముందు మీరు భగవద్గీత బాగా చదువుకోండి, అర్థం చేసుకోండి, దాని తర్వాత మీరు శ్రీమద్ భాగవతం కూడా చదివి అర్థం చేసుకోండి. అప్పుడు మీకు మొత్తం ఆత్మసాక్షాత్కారం యొక్క సంబంధించిన జ్ఞానం మొత్తం మీకు లభిస్తుంది అని. అయితే ఇక్కడ మనము అందుకే రెండు ఒకేసారి చేస్తున్నాం. పొద్దున భాగవతం ఉంది, ఈవినింగ్లో భగవద్గీత క్లాస్ ఉంది. సో ఒకవేళ మీరు భగవద్గీత ఇప్పటివరకు చదవలేదు, అందులో ఏముందో మీకు తెలియదు, జ్ఞానం ఏదైనా సరే మీకు మళ్ళీ చదవాలనుకున్నా కానీ, సో భగవద్గీత మాత్రం మీరు తప్పకుండా నేర్చుకోండి. అంటే శ్రవణం కానీ మా క్లాస్ కానీ రండి. ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రభుపాదుల వారు నెక్స్ట్ చెప్తారు. ఇప్పుడు ఈ కలియుగంలో ఈ సంసార సాగరాన్ని దాటి నెక్స్ట్ శ్లోకంలో చెప్తారు, భగవంతుడిని చేరుకోవడానికి ఒక పడవ అవసరం. అంటే ఒక ఉదాహరణలో ఈ పడవలో మేమందరం ప్రయాణిస్తున్నాము, మీరే మా యొక్క లీడర్ అనమాట, కెప్టెన్, సారథి, మీరే మమ్మల్ని తీసుకొని భగవద్ధామానికి చేర్చాలి అని. సో ఇలా ఆయన రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఇంకొక లాస్ట్ ప్రశ్న ఏదైతే ఉందో ఆ లాస్ట్ ప్రశ్నను అడుగుతారు. 6వ ప్రశ్న లాస్ట్ నెంబర్ శ్లోకంలో ఉంటుంది. దానికన్నా ముందు ఓకే అంతేలే,
ఇంకొకసారి మళ్ళీ ఒకసారి కూడా ఖండించారనమాట ఈ యొక్క ఎలాంటి విద్యా అభ్యాస పద్ధతి ఉందో మన మోడర్న్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ని ప్రభుపాద వాళ్ళు మళ్ళీ ఖండిస్తున్నారన్నమాట. ఈ యొక్క విద్యా సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అందరినీ చెడిపేస్తున్నాయి. మనుషుల్ని చిన్నప్పటి నుంచే వాళ్ళకి ఇంద్రియ భోగాలు చేయడమే జీవిత లక్ష్యం అని నేర్పించి వాళ్ళకు ఈ యొక్క భగవంతుడు ఆధ్యాత్మిక పట్ల ఉండే అవగాహన కానీ ఆసక్తిని చంపేస్తున్నాయి చిన్నప్పటి నుంచి. అందుకే వీటిని ప్రభుపాద వారు అంటారు స్లాటర్ హౌసెస్. ఇదొక కసాయి గారు, కసాయి స్థానం, ఎక్కడైతే అవి చంపేస్తారు కదా పశువుల్ని, స్లాటర్ హౌస్ అంటారు. ఇవి విద్యా సంస్థలు స్లాటర్ హౌసెస్. అందుకనే మీరు ఒకవేళ మీ పిల్లల్ని ఎక్కడైనా స్కూల్లో పంపించినప్పుడు ఈ విషయాన్ని జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి. వాళ్ళు స్కూల్లో వాళ్ళకి ఏమాత్రం ఆధ్యాత్మికత గురించి కానీ భగవంతుడి గురించి కానీ క్యారెక్టర్ గుణాల గురించి కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడూ వాళ్ళకి శిక్షణ ఇవ్వరు. ఆ సంస్కారాలు భగవంతుడిని పూజించడం, భగవద్గీత శిక్షలను, ఇవన్నీ భగవద్భక్తి, ఇవన్నీ మీరే మీ యొక్క పిల్లలకి నేర్పించాలి. స్కూల్లో ఏవి నేర్పించవు. మరి ఇదే అసలైన విషయం. వాళ్ళు ఏ స్కూల్లో చదివారు దానికి ఎంతో కష్టపడి జనాలు మొత్తం ఎంతో డబ్బులు ఖర్చు చేసి వాళ్ళ జీవితంలో ఎంత బుక్ చేసుకున్న డబ్బు అంతా ఖర్చు చేసేసి పిల్లలు స్కూల్లో ఎల్కేజీకే లక్షల రూపాయలు కూడా ఖర్చు చేసి చదివిస్తుంటారు. అదే వాళ్ళు భక్తులు అవుతున్నారా, వాళ్ళకి ఏమైనా నేర్చుకుంటున్నారా భగవద్గీత నుంచి, దాని గురించి మాత్రం ఏ తల్లిదండ్రులు ఆలోచించరు. స్కూల్లో ఫస్ట్ వస్తే ఎంతో ఆనందం వాళ్ళకి. అదే భగవద్గీతలో ఏదో శ్లోకం నేర్చుకున్నారంటే దానికి ఏం పెద్ద ఇంపార్టెన్స్ లేదు, ఏం చేస్తారులే శ్లోకం తీగే అంటే మనకి అర్థం కావాలి ఫస్ట్ మనము దేనికి ఎక్కువ విలువిస్తున్నాం అనేది. సో ఈ భౌతిక జగత్తులో ఈ యొక్క ముందు ఏంటంటే గురుకులంలో ఉండేవి, గురుకులంలో పిల్లల్ని పంపించేవారు. గురుకులంలో ఏంటంటే ఈ శాస్త్రాలు అన్నీ నేర్పించేవారు. ఆ శాస్త్రాలు ఏంటంటే ఈ ఆధ్యాత్మిక శిక్షణ ఉండేది. వల్ల భౌతిక విషయాల గురించి కూడా అన్ని శాస్త్రాలు ఏవైతే సైన్స్ ఉందో మళ్ళీ అన్ని విద్యలు నేర్పించేవారు అనమాట. ఓన్లీ భక్తి గురించే కాదు, అన్ని విద్యలు నేర్పించేవారు. కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే భక్తి వదిలేసి ధర్మం వదిలేసి మిగతా అన్ని మాత్రమే చెప్తున్నారు స్కూల్లో. అందుకని ఈ యొక్క విషయం మీరు జాగ్రత్తగా గమనించాలి. ఇది గమనించి మీరు మీ యొక్క పిల్లలకి శిక్షణ మీరే దానికి బాధ్యత వహించి ఇవ్వాలి. సో లేకపోతే ఇదే మళ్ళీ మీరు అనుకోవద్దు, అరే ఇంత మంచి స్కూల్లో ఇంత మంచి కాలేజీలో చదివాడు, ఎందుకు ఇలా నాస్తికుడు తిరిగిపోతూ తాగుబోతులాగా తయారాడు, ఏం లాభం అని. అవి స్కూల్ అవే నేర్పిస్తాయండి, మీకు తెలుసో లేదో. స్కూలు కాలేజీలు దాని తర్వాత ఒకవేళ వాళ్ళు పొరపాటున అక్కడ అవన్నీ చెడు అలవాట్లు నేర్చుకోకపోతే వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఉద్యోగానికి వెళ్తారో అక్కడ వాళ్ళకి మంచిగా ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. దానిలో ఎలా మీరు తాగుబోతులు కావాలి, తిరుగుబోతులు కావాలి, పూరంబోకులు కావాలని మంచి ట్రైనింగ్ ఇస్తారు అక్కడ. నేనేదో తమాషకు చెప్పట్లేదు, జరుగుతుందన్న దాన్ని కార్పొరేట్ కల్చర్ అంటారు అనమాట. ఇవన్నీ చేస్తారు అంటే మంచి డ్రెస్ వేసుకొని మంచిగా డ్రెస్ సెంట్ అన్ని కొట్టుకొని బాగా షేవింగ్ చేసుకొని అన్ని నీట్గా చూడడానికి బయట నుంచి బాగానే ఉంటారు, కానీ చేసే పనులు ఇవన్నమాట. అమెరికా కూడా వెళ్ళి కూడా అవే పనులు చేస్తుంటారు అనమాట, విదేశాల్లోకి వెళ్ళి కూడా. కాబట్టి వాళ్ళు మీకు ఏ సంస్కారాలు నేర్పించారు వాళ్ళు, అవి మనమే నేర్పించుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాస్ట్ ప్రశ్న 23వ శ్లోకంలో, బ్రూహి యోగేశ్వరే కృష్ణే బ్రాహ్మణ్యే ధర్మవర్మణి స్వాం కాష్టామధునోపేతే ధర్మ కం శరణం గతః. ఆయన ఏమంటున్నారంటే కృష్ణుడు ఆయన యోగేశ్వరుడు, అన్ని యోగా శక్తులు ఆయన అధీనంలో ఉన్నాయి. ఆయన యోగేశ్వరుడు. ఆయన ధామానికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆయనే కదా ధర్మాన్ని రక్షించేది, ధర్మాన్ని స్థాపించేది. ధర్మం అనేది ఆయన శరణాగతి, ఆయనే శరణం తీసుకొని ఉంటుంది. ఆయనే ధర్మాన్ని రక్షిస్తాడు, ధర్మాన్ని స్థాపిస్తాడు. మరి ఆయన భగవద్ధామానికి వెళ్ళిపోయినప్పుడు మరి ధర్మము ఎక్కడ వెళ్ళిపోయింది? ధర్మం ఎవరి శరణానికి వెళ్ళిపోయింది? ఎక్కడ శరణాగతి అయిపోయింది? మనకు ధర్మం అనేది ఎలా తెలుస్తుంది? ఎక్కడి నుంచి మనం ధర్మం గురించి తెలుసుకుంటాము? అది ఎక్కడుంది ఇప్పుడు ధర్మం విషయము? ధర్మం ఎక్కడుంది, ఎక్కడ పోయింది అనేసి వాళ్ళు ప్రశ్నని అడుగుతారు. ఇది 6వ ప్రశ్న. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా ముఖ్యమైన ప్రశ్న. సో ఇవి 6 ప్రశ్నలండి ఇక్కడ అడిగారు ఋషిమునులు. సో ఈ 6 ప్రశ్నలకు సమాధానాలు మనం రేపటి నుంచి చూద్దామంట, 2వ అధ్యాయం నుంచి. సో ఈ రోజుకి ఇంతే మన చర్చా విషయం. సో ఇక్కడ మనం ముగిద్దాము ఈరోజు భాగవతం కథ.
మీకు ఒకవేళ ఏమైనా ప్రశ్న ఉంటే అడగొచ్చు. నేను ఒక సెకండ్, ఒక నిమిషం వెయిట్ చేస్తాను. మనకి లైవ్ చాట్ ఉంటుందన్నమాట. మీరు అక్కడ ఏమైనా రాస్తే, మీకు ఏమైనా కావాలన్నా కామెంట్ చేస్తే నేను చూడగలను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు వచ్చినందుకు, పాల్గొన్నందుకు ఈరోజు భాగవత్ కార్యక్రమంలో. శిల ప్రభుపాదకి జై, శ్రీమద్ భాగవతం కి జై, సమవేత గౌర భక్త వృందకి జై. నితాయ్ గౌర్ సీతానామత్ ప్రేమానందే. హరి హరి బోల్.